वन्दे हरि हरि। हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्ता नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मत्समो नास्ति पापात्मा न पराधी च कश्चन परिहारेऽपि लज्जामे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। युवतीनां यथा योनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जाता अपराधानां त्वामेव शरणं प्रभो। गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयम् इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। संसारदुःखजलधौ प्रथितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कबलीकृतस्य दुर्वासनानिगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. అందరు భక్తులకి ఈరోజు ఇస్కాన్ వరంగల్ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి స్వాగతం. మీరందరూ హరే కృష్ణ నాన్న, హరే కృష్ణ, ప్రణామాలు. దండవత్ ప్రణామం. సో మనము మీరందరూ వైష్ణవులు, సో మీరందరూ కృష్ణ కథ వినడానికి వచ్చారు. నా యొక్క దండవత్ ప్రణామం స్వీకరించండి. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम आलू प्रभु जी। దండవత్ ప్రణామం సుధామా. हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, प्रणामालु प्रभु जी। దండవత్ ప్రణామం. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। దండవత్ ప్రణామం. భూపాన హరినామ్ ప్రభు దండవత్ ప్రణామం. వీణా వాదిని మాతాజీ దండవత్ ప్రణామం. సరిత మాతాజీ, రమేష్ ప్రభు హరే కృష్ణ. बृहस्पति प्रभु हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम. विजय माता जी हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत प्रणाम. हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
దండవత్ ప్రణామ్ పవిత్ర మాతాజీ, జ్యోతి రూప కమల మాతాజీ. సో ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ 285, రెండో స్కందం 8వ చాప్టర్ 5వ శ్లోకం. సో ఇది అందరు కంఠస్థం చేసుకునే వర్స్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్స్. ఎప్పుడన్నా మీరు బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, ఎవరికన్నా భాగవతం అంటే ఏంటి, భాగవతం అసలు ఎందుకు చదవాలి, చదివితే ఏం ఉపయోగం, చాలామంది అడుగుతారు కదా, ఈ వస్తువుని కొంటే నాకేం లాభం, సో భాగవతం చదివితే నాకేం లాభం అన్నప్పుడు మీరు ఈ వర్స్ కోట్ చేయొచ్చు. సో ఈరోజు వర్స్ అందరు కంఠస్థం చేసుకోండి. తర్వాత ఇది చక్కగా మనం ఒక మీటర్ లాగా పాటలాగా పాడితే ఈజీగా కంఠస్థం అయిపోతుంది అందరికీ. ఎవరైనా ఒక డివోటీ అన్మ్యూట్ చేసి కాలం రిపీట్ చేయండి, మిగతా వాళ్ళు మ్యూట్లో ఉండండి. 285, రెండవ స్కందం శ్రీమద్ భాగవతం, రెండవ స్కందం 8వ చాప్టర్ 5వ శ్లోకం. ప్రవిష్టాకర్ణరంధ్రేణ ప్రవిష్టాకర్ణరంధ్రేణ స్వానాం భావసరోరుహం స్వానాం భావసరోరుహం ధునోతి శమలం కృష్ణ భునోతి శమలం కృష్ణ శలిలస్య యథా శరత్. సలిలస్య యథా శరత్. ప్రవిష్టాకర్ణరంధ్రేణ ప్రవిష్టాకర్ణరంధ్రేణ స్వానాం భావసరోరుహం స్వానాం భావసరోరుహం ధునోతి శమలం కృష్ణ భునోతి శమలం కృష్ణ శలిలస్య యథా శరత్. సలిలస్య యథా శరత్. ప్రవిష్టాకర్ణరంధ్రేణ ప్రవిష్టాకర్ణరంధ్రేణ స్వానాం భావసరోరుహం స్వానాం భావసరోరుహం ధునోతి శమలం కృష్ణ ధునోతి శమలం కృష్ణ శలిలస్య యథా శరత్. సలిలస్య యథా శరత్. సో ఇది మొత్తం పాడదాం ప్రభుజీ. ప్రవిష్టాకర్ణరంధ్రేణ స్వానాం భావసరోరుహం ధునోతి శమలం కృష్ణ శలిలస్య యథా శరత్. ప్రవిష్టః కర్ణరంధ్రేణ స్వానాం భావసరోరుహం ధునోతి శమలం కృష్ణ సలిలస్య యథా శరత్. ప్రవిష్టాకర్ణరంధ్రేణ స్వానాం భావసరోరుహం ధునోతి శమలం కృష్ణ శలిలస్య యథా శరత్. ప్రవిష్టాకర్ణరంధ్రేణ స్వానాం భావసరోరుహం ధునోతి శమలం కృష్ణ సలిలస్య యథా శరత్. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా డివోటీస్ ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పవచ్చు. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रविष्टकर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत्। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रविष्टाकर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्ण सलिलस्य यदा शरत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। प्रविष्टाकर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्ण सलिलस्य यदा शरत्। हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यदा शरत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ప్రవిష్టాకర్ణరంధ్రేణ స్వానాం భావసరోరుహం ధునోతి శమలం కృష్ణ సలిలస్య యదా శరత్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రవిష్టాకర్ణరంధ్రేణ స్వానాం భావసరోరుహం
దునోతి శమలం కృష్ణ సలిలస్య యదా శరత్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ నానా ప్రవిష్ణ కర్ణరంధ్రేణ స్వానాం భావసరోరుహం దునోతి శమలం కృష్ణ సలిలస్య యథా శరత్. హరే కృష్ణ నానా. హరే కృష్ణ. ప్రవిష్ట కర్ణరంధ్రేణ స్వానాం భావసరోరుహం దునోతి శమలం కృష్ణ సలీలస్య యదా శరత్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రవిష్టా కర్ణరంధ్రేణ స్వానాం భావసరోరుహం దునోతి శమలం కృష్ణ సలిలస్య యదా శరత్. హరే కృష్ణ. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ప్రవిష్ట కర్ణరంధ్రేణ స్వానాము భావ సరోరుహం ధునితో శమలం కృష్ణ సలిలస్య యథా శరత్. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రవిష్ట కర్ణరంధ్రేణ స్వానాం భవసరోరుహం ధూనోతి శమలం కృష్ణ సలీలస్య యథా శరత్. హరే కృష్ణ. ప్రవిష్ట కర్ణరంధ్రేణ స్వానాం భావసరోరుహం ధునోతి శమలం కృష్ణ సలిలస్య యథా శరత్. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇది చాలా ఈజీ అన్నమాట. ఈ శ్లోకం అందరూ ఎంత చక్కగా పాడారు, ఎవ్వరు కూడా ఒక్క వర్డ్ కూడా మిస్ కాకుండా చాలా మంచిగా చెప్పారు ఈరోజు. సో ఇది ఒక పాటలాగా పాడుతూ పాడుతూ ఉంటే మనకి ఈ శ్లోకం వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడన్నా మీరు టెంపుల్ తరఫున కానీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్కడన్నా పుస్తక వితరణ చేయాలన్నా కూడా, ఇస్కాన్ బుక్స్ ఎవరికన్నా ఇవ్వాలన్నా కూడా ఈ శ్లోకం చెప్పేసి, ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థం చెప్పేసి మీరు భాగవతం చదివితే ఇన్ని మేలు, ఇన్ని జరుగుతాయి అని చెప్పేసి, ఇన్ని లాభాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ అని చెప్పేసి ఇవ్వచ్చు అనమాట. ప్రవిష్టాకరణ విజయమాతాజీ మీరు చెప్తారా? ఓకే, మీరు అన్మ్యూట్ చేశారని. ఓకే. ప్రవిష్టాకర్ణరంధ్రేణ స్వానాభావసరోరుహం ధునోతి శమలం కృష్ణ శలిలస్య యథా శరత్. ప్రవిష్ట ఆ విధముగా ప్రవేశించి, కర్ణరంధ్రేణ కర్ణపుటముల ద్వారా, స్వానాం మనుజుని ముక్త స్థితి అనుసరించి, భావ స్వాభావిక సంబంధము, సరః రుహం కమలము, ధునోతి తొలగించి వేయును, శమలం కామము, క్రోధము, ద్వేషము, అత్యాశ వంటి భౌతిక గుణములు, కృష్ణ దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, శలిలస్య జలాశయపు, యథా వలే శరదృతువు. తాత్పర్యము భాష్యము ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి శిల ప్రభుపాదుల వారిచే. శిల ప్రభుపాద్కి జై. అఖిలాత్ముడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుని శబ్దావతారము శ్రీమద్భాగవతము ఆత్మదర్శయగు భక్తుని హృదయమునందు ప్రవేశించి, అతని ప్రేమమయ సంబంధమనడి కమలమున ఆసీనమై, కామ క్రోధ అత్యాశలనడి భౌతిక సంపర్క ధూళిని తొలగించి వేయును. ఆ విధముగా అది మురికి నీటి జలాశయములపై శరదృతు వర్షము వలె పనిచేయును. సో ఇక్కడ మనకు ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, ప్రవిష్ట కరుణరంధ్రేన, ఎప్పుడైతే ఎవరైనా డివోటీ ఎవరైనా సరే శ్రీమద్ భాగవతం ఓపెన్ చేసి చదవడం మొదలుపెట్టినా సరే, లేదా మీరందరూ ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లాస్కి వచ్చారు శ్రీమద్ భాగవతం వినడం కోసం, సో ఇట్లా ప్రవేశించడం, కర్ణరంధ్రేన చెవుల రంధ్రాలలో నుంచి, మన చెవుల రంధ్రాలలో నుంచి ప్రవేశిస్తుంది. ఏంటంట? స్వానాంభావ సరోరుహం. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క శ్రీమద్ భాగవతం శబ్ద రూపంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉన్నాడు అనమాట. భాగవత శబ్ద రూపంలో ఈ భాగవతం కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. అది కూడా చూద్దాం తర్వాత.
సో శబ్ద రూపంలో ఉన్న ఈ శ్రీమద్ భాగవతం ఎవరి చెవులోకైతే వెళ్తుందో, వాళ్ళు వింటారో, అప్పుడు ఏమవుతుందట? ధునోతి శమలం కృష్ణ. కృష్ణ భగవానుడు ఒక కమలంలో కూర్చొని మన హృదయంలో, మన చెవుల ద్వారా ఎంటర్ అయిపోయి భాగవతం, కృష్ణ భగవానుడు ఒక పద్మ పుష్పంలో, కమల పుష్పంలో మన హృదయంలో ఆసీనుడై కూర్చొని మన లోపట ధునోతి, మన లోపట ఏవైతే కామ, క్రోధ, తర్వాత అన్ని అనర్థాలు ఏవేవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తీసేస్తాడంట. ఎలా? శలిలస్య యథాశరత్. శరదృతువులో శరదృతువులో మనకి వర్షాకాలం తర్వాత వస్తుంది. సో శరదృతువు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆల్రెడీ అంతటా బురద నీళ్ళు ఉంటాయి. అప్పుడు శరదృతువులో వర్షం పడ్డప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఆ బురద నీళ్ళలో పైన ఇంకా వర్షం పడితే అంత తేటగా అయిపోతుంది. నీళ్ళన్నీ తేటగా అయిపోతాయి అన్నమాట. సో బురద అంతా కిందికి వెళ్ళిపోయి నీళ్ళన్నీ తేటగా కనిపిస్తాయి శరదృతువులో వర్షం పడితే. అట్లా ఎలాగైతే తేటగా కనిపిస్తుందో, ఎప్పుడైతే ఏ వ్యక్తి అయినా కూడా చాలా ఇష్టంతో శ్రీమద్ భాగవతం వింటాడో, జస్ట్ వినడం మొదలు పెడితే చాలు. సో శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం. సో శ్రవణంతో మొదలవుతుంది అనమాట. మనకి ఎప్పుడైనా సరే మన యొక్క ఆమ్, మన యొక్క క్లెన్లీనెస్, అంటే మనకు ఎన్నో మురికి పట్టి ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఎలా ఉన్నామంటే, మీరు ఒక ఐరన్ ఇనుప వస్తువుని మీరు బయట పెట్టారనుకోండి, లేదా ఇంట్లో పెట్టినా ఎక్కడ పెట్టినా సరే దానికి చినుము పడుతూ ఉంటుంది అనమాట. పడుతూ పడుతూ వచ్చి చాలా చినుము పట్టి ఉంటుంది. సో దాన్ని ఏం చేస్తారు, మనము ఒక ఉప్పు కాగితంతో తీసుకొని దాన్ని బాగా ఇలా రాసామనుకోండి, ఏమవుతుంది? మళ్ళీ అది ఇనుము బ్యాక్ ఇనుము వచ్చేస్తుంది, చినుమంతా పోయి ఇనుములాగా తయారవుతుంది. సో మనం కూడా, మన హృదయం కూడా ఏమైపోయింది? మనము ఎన్నో ఎన్నో జన్మలు ఎత్తాము. ఎన్ని జన్మలు ఎత్తాము మనకు కూడా గుర్తులేదనమాట. అన్ని జన్మల్లో ఏమవుతుందంటే, నాకు ఇది ఇష్టము, నాకు ఇది ఇష్టం కాదు, నాకు వీళ్ళంటే ఇష్టం, నాకు వీళ్ళంటే ఇష్టం కాదు, నాకు ఈ ఈ కోరికలు ఉన్నాయి. ఇటువంటి కోరికలన్నీ జంకు పట్టినట్టు మనకు మన హృదయం చుట్టూ, మన యొక్క ఆత్మ చుట్టూ, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, ఈ మూడు ఉంటాయన్నమాట. సో ఆత్మ చుట్టూ ఈ చినుములాగా బాగా పట్టేసింది అనమాట. చినుములాగా బాగా పట్టేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? దాన్ని మనం తొలగించడానికి ఏం చేయాలి? మనం ఉప్పు కాగితం తీసుకొని మన ఆత్మను తోలేం కదా. కానీ మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు శ్రీమద్ భాగవతం వినాలి. శ్రీమద్ భాగవతం వింటే ఏమవుతుందంటే, ఆటోమేటిక్గా మనకి ఆ యొక్క క్లెన్లీనెస్ అదంతా పోతుందన్నమాట. ఎలా? ప్రవిష్టాకర్ణరంధ్రేణ స్వానాంభావ సరోరుహం ధునోతి శమలం కృష్ణ శైలస్య యథాశరత్. శరదృతువులో వర్షం పడ్డప్పుడు, బురద నీళ్ళ పైన వర్షం పడ్డప్పుడు ఎట్లా అయితే బురదంతా వెళ్ళిపోయి నీళ్ళన్నీ తేటగా అయిపోతాయో, మన హృదయంలో పట్టి ఉన్న కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్య, రకరకాల అనర్థాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. ఎందుకు తొలగిపోతాయి? ఎందుకు జరుగుతుంది అలా? ఎప్పుడైతే ప్రవిష్టాకరణ రంధ్రేన మనం శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వింటామో, ఆ శబ్ద రూపంలో శ్రీమద్ భాగవతం శ్రీకృష్ణ భగవానుడు లోపలికి వెళ్ళి మన హృదయంలో ఒక పద్మంలో ఆసీనుడైపోయి, తర్వాత మన లోపల ఉన్న కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మత్సరాలు అన్నిటినీ తీసేస్తాడనమాట. అన్నిటినీ తీసేస్తాడు. అది ఈ యొక్క శ్లోకం యొక్క మీనింగ్. సో మనం బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పొచ్చు వాళ్ళకి, మీకు కోపం ఉందా అండి? మీకు ఎప్పుడన్నా కోపం వస్తుందా? మీకు ఎప్పుడన్నా చింత ఉందా? ఏ విషయంలో టెన్షన్ పడుతున్నారా? దేనైనా దిగులు పడుతున్నారా? మీకు ఏమన్నా బాధలు ఉన్నాయా? అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఎస్ ఎస్ అండి, ఇక్కడ ఎందుకు ఉండవు బాధలు, గ్యారంటీ ఉంటాయంటే, మరి ఆ బాధలతో ఎందుకు బాధపడుతున్నారు? ఈ శ్రీమద్ భాగవతం తీసుకోండి. ఇది తీసేసుకుంటే మీరు జస్ట్ చదవడంతో మీకు అన్ని బాధలు తొలగిపోతాయి అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ మనకు శ్రీమద్ భాగవతం కృష్ణే స్వాధామోపగతే ధర్మజ్ఞానాది విస్సహ కలవనష్ట దృశామేష పురాణార్కోదునుదిత. సో కృష్ణ స్వధామోపగతే, కృష్ణ ఎప్పుడైతే ఆయన లీల ముగించేసేసి ఆయన యొక్క స్వధామానికి వెళ్ళిపోయాడో, స్వధామోపగతే ధర్మ జ్ఞానాది విస్సహ, ధర్మ జ్ఞాన కూడా ఆయనతో పాటు వెళ్ళిపోయాయి. అందుకే ఇవాళ రేపు మీరు ఎక్కడ చూసినా కూడా ధర్మ ఉండదు, జ్ఞాన ఉండదు. అదేంటి ప్రభుజీ, మీరు
ధర్మ ఉండదు, జ్ఞానం ఉండదు అంట. జ్ఞానం చాలా మంది జ్ఞానవంతులు ఉన్నారు కదా, సైంటిస్టులు ఎంతో మంది ఉన్నారు, ఇంజనీర్లు ఎంతో మంది ఉన్నారు, బ్రిడ్జ్లు కడుతున్నారు. మరి వాళ్ళ జ్ఞానం లేకపోతే ఎలా కడుతున్నారు? సో జ్ఞానం అంటే ఆల్రెడీ మనకు మన ఇక్కడున్న నీళ్లు, మట్టి ఇవి తీసుకొని బిల్డింగ్స్ కట్టి, 100 అంతస్తుల బిల్డింగ్ కట్టి ఇట్లా చేయడం జ్ఞానం కాదు. జ్ఞానం అంటే ఆత్మతత్వ జ్ఞానం. ఉమ్? దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యవ్వనం జర తథా దేహాంతర ప్రాప్తిర్ ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. ఎవరు ధీర అంట? ఆ? న్యూస్ పేపర్లో, సినిమాల్లో చూపించినట్టు అందరినీ విచ్చలవిడిగా చంపినవాడు ధీరుడు కాడు. ధీర అంటే ఎవరు అంటే కౌమారం యవ్వనం జర తథా దేహాంతర ప్రాప్తిర్ ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. ఆ? సో ఈ యొక్క మనము కౌమారం, మనం చిన్న పిల్లల్లాగా ఉన్నాం. మన చిన్న పిల్లల నుంచి యవ్వనం, యవ్వనం అంటే టీనేజ్, తర్వాత మిడిల్ ఏజ్, ఆ తర్వాత జర అంటే ఓల్డ్ ఏజ్, ముసలితనం, ఆ తర్వాత మృత్యు. సో ఈ చేంజ్ వస్తుంటే మృత్యు తర్వాత కూడా ఇంకో బాడీ మనం తీసుకుంటాం. ఆల్రెడీ మన బాడీ చేంజ్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా సైంటిస్ట్ ప్రకారం కూడా ప్రతి 7 సంవత్సరాలకి మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి సెల్ మారుతుందంట. మన లోపల ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రతి 7 సంవత్సరాలకు మనకు కొత్త శరీరం వచ్చేస్తుంది. అన్ని బోన్స్ మారిపోతాయి, అన్ని మారిపోతాయి. ప్రతి 7 సంవత్సరాలకి మనకు కొత్త సెల్స్, అన్ని సెల్స్ కొత్త ఇచ్చేస్తాయి మన బాడీలో. అందుకే మీరు చూస్తే, రైట్, మీరు చిన్నప్పుడు చూస్తే ఎంతున్నారు, ఇంతున్నారు. ఆ? అలా ఇంతున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంత అయ్యారు. ఎలా అయ్యారు? మార్పు జరుగుతూ ఉంది. రోజు 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 మార్పు జరుగుతుంటే ఇలా వచ్చింది. అలా జరుగుతూ జరుగుతూ ముసలితనం వచ్చిన తర్వాత 70-80 సంవత్సరాల తర్వాత చనిపోతారు. సో ఈ చేంజ్ చూసి ఎవరైతే కలత చెందరో అతడు ధీరుడట. సో ధీర అంటే ఎవరు? ఎప్పుడైనా ఈ కౌమారం యవ్వనం జర తథా దేహాంతర ప్రాప్తిర్ ధీరస్తత్రన ముహ్యతి. ఆ ధీరులు ఏం చేస్తారు? కలత చెందరు ఇవన్నీ చూసినప్పుడు. ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు లబోదిబోమని ఏడుస్తూ ఆ, ఆ, మొత్తం కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు ధీరులు కారు. ధీరులు అంటే వీళ్ళు. మరి అట్లంటే మరి మనము ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు ఏడవకూడదా? మనం ఆల్రెడీ భగవద్గీత నేర్చుకున్నాము, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళకి చెప్పాలా? ఒక ఆత్మ వెళ్ళిపోయింది, నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు, పిచ్చివాళ్ళలాగా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని చెప్పాలా మనం? అలా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సి ఈవెన్ వైష్ణవులు కూడా ఏడుస్తారు. ఉమ్. సో అర్జునుడు మొత్తం భగవద్గీత విన్నాడు. తర్వాత ఆయన యొక్క కొడుకు అయిపోయిన ఆయన కొడుకు యుద్ధంలో మరణించినప్పుడు ఆయన కూడా ఏడుస్తున్నాడు, కింద పడి మరీ ఏడుస్తున్నాడు. ఎందుకు అంటే ఇవన్నీ వైష్ణవ సంబంధాలు. సో ఎప్పుడైనా డివోటీ మరణించినప్పుడు కూడా మనము ఆయన శరీరాన్ని వదిలేసిందని ఆ, ఆ విధంగా ఒక మెటీరియలిస్ట్, ఒక భౌతికవాదులు ఏడ్చినట్టు ఏడవరు. ఆ, వైష్ణవులు వైష్ణవులు ఏంటంటే ఎంతో ప్రేమ సంబంధాలు ఉంటాయి, ఒకరికొకరికి ప్రేమయుక్త సంబంధాలు ఉంటాయి. ఇంతటి వైష్ణవుడు, ఇంతటి వైష్ణవి ఈమె ఆ, శరీరం వదిలేసి వాళ్ళ లీల ముగించేసేసుకొని వెళ్ళిపోయారు కదా భగవద్ధామానికి. వాళ్ళని మనం మిస్ అవుతాం కదా, ఇంత చక్కని వైష్ణవ వెళ్ళిపోయాడు కదా అని అట్లా ఏడుస్తారనమాట. అటువంటి వైష్ణవ సాంగత్యం మనం కోల్పోతున్నాం కదా మళ్ళీ అని అట్లా ఏడుస్తారు. సో ఎస్, మనం కూడా ఎవరన్నా మరణించినప్పుడు ఏడుస్తారు, కానీ అది సేమ్ భౌతికవాదులు ఏడ్చినట్టు కాదనమాట. సో అట్లా దేహినోస్మిన్ యథా దేహే, ఈ యొక్క మార్పు జరిగినప్పుడు ఎవరైతే కలత చెందరో వాళ్ళు ధీరులు అనమాట. సో మనకు ఈ వాసనాస్ అంటారనమాట. వాసనాస్ అంటే ఏంటి? సంస్కారాస్. సో పూర్వజన్మలో మనము ఒక పని చేస్తూ 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 ఉన్నాం అనుకోండి, ఆ సంస్కారం ఏర్పడిపోతుంది. ఆ? ఈ జన్మలో మనం ఒక పని చేస్తూ చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, ఆ సంస్కారం ఏర్పడిపోతుంది. మర్యాద ఒక సంస్కారం, రైట్? ఎవరన్నా పెద్దవాళ్ళు కనబడడానికి నమస్కారం అని చెప్పడం కూడా ఒక సంస్కారం, రైట్? టీచర్స్కి గౌరవం ఇవ్వడం కూడా ఒక సంస్కారం. ఇట్లాంటివన్నీ సంస్కారాస్ అనమాట. అంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన. ఇదంతా ఎలా వస్తుంది? కొన్ని లైఫ్ టైమ్స్ నుంచి ఇవన్నీ మనకు అంటుకొని ఉన్నాయన్నమాట. మంచి కానీ చెడు కానీ రెండు. సో వాటిని దాంట్లో ఎస్పెషల్లీ కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు. సో రావణాసురుడు సీతా అమ్మవారిని కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్ళి లంకలో పడేసి చెప్తుంటాడు అనమాట. అన్ని రకాల శారీరక సుఖాలని చూపిస్తాడు. ఆ లంకలో బంగారం కొలత లేదు,
ఆ లంక అంతా బంగారంతోనే కట్టారు. రైట్? సో, సీతామాతకి అన్ని రకాల సుఖాలని చూపిస్తున్నాడు. ఇంద్రియ భోగాలన్నీ ఎన్ని ఇంద్రియ భోగాలున్నాయో అన్ని ఇంద్రియ భోగాలు చూపిస్తున్నాడు. ఇవన్నీ నీకోసమే. నువ్వు ఒప్పుకుంటే ఇవన్నీ నీవైపోతాయి అని చెప్తున్నాడు. సో, సీతామాత బెదిరిస్తాడు తర్వాత. నువ్వు నాకు నేనన్నట్టు నువ్వు ఒప్పుకోకపోతే నీ నీ బాడీని మొత్తం చీల్చేస్తాను. ముక్కలు ముక్కలుగా చీల్చేసేసి నీ నీ మొత్తము నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత నీ యొక్క మాంసాన్నంతా తిని నీ యొక్క నెత్తురు తాగేస్తాను. నీ యొక్క రక్తాన్ని తాగేస్తాను అని బెదిరిస్తాడు. అప్పుడు సీతా అమ్మవారు ఏమంటారంటే, నేను బతికైనా ఉంటాను, చనిపోయినా చనిపోతాను. కానీ నువ్వు చెప్పిన ఇటువంటి ఆఫర్స్ నేనేమీ తీసుకోను. సో, దీని అర్థం ఏంటంటే, సీతాదేవి భగవంతుడి యొక్క అంతరంగ శక్తి. మనందరం కూడా సీతాదేవి నుంచి వచ్చిన పార్ట్స్ అండ్ పార్సల్స్. సో, మనందరం కూడా సీతాదేవి శుద్ధ ఆత్మ అన్నమాట. ఆత్మ శుద్ధ స్టేట్‌లో ఉంటే ఎలా ఉంటుందో సీతామాత అలా ప్రవర్తిస్తున్నారిప్పుడు. సో, సీతామాత ఏం చేస్తుందక్కడ? ఎన్ని ఎన్ని రకాలుగా మనకి చూపించినా కూడా, శారీరక సుఖాలు చూపించినా కూడా, ఆమెలా చూస్తుందంటే, ఇది భగవంతుని సేవలో నేను ఉపయోగించగలుగుతానా లేదా? అన్నీ తిరస్కరించేస్తుంది. సో, మనందరం కూడా ఆత్మలమే. మనందరం కూడా సీతామాత యొక్క పార్ట్ అండ్ పార్సల్స్. సో, అట్లా వచ్చేసి సీతామాతకి భగవంతుని మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో, శుద్ధమైన ప్రేమ ఉందో, మనకు కూడా ఆ కొంచెం ప్రేమ మనలో కూడా ఉంది. ఎందుకంటే మనం కూడా పార్ట్ అండ్ పార్సల్. ఆ శక్తి యొక్క పార్ట్ అండ్ పార్సల్స్ కాబట్టి. అయితే ఎప్పుడైతే మనము మనకు ఉన్న వస్తువులు కానీ, మనకున్న తెలివితేటలు కానీ, మనకున్న బలం కానీ, హ్మ్. ఇవన్నీ కూడా కృష్ణ చెప్తున్నాడు కదా! మనకి ఏదున్నా సరే, మన లోపట అందం ఉన్నా సరే, మన లోపట ఏదైనా తేజం ఉన్నా సరే, మన లోపట చదువున్నా సరే, ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? కృష్ణ నుంచి. కృష్ణ చెప్తున్నాడు కదా! బలం బలవతాం చాహం. బుద్ధిర్బుద్ధిమతామస్మి. తేజస్వినాం. ఈ మీ తేజస్సు అందరిలో తేజస్సును నేనే, అందరిలో బుద్ధిని నేనే, అందరిలో బలవంతుడైన ఆ బలాన్ని నేనే అని చెప్తున్నాడు. లాస్ట్ చివరికి ఏమంటున్నాడు? యద్యద్ విభూతి మత్సత్వం శ్రీమత్ ఊర్జితం ఏవవ తత్తద్ ఏవావగచ్చత్వం మమ తేజోంస సంభవం. ఎవరినైనా మీరు చూసినప్పుడు వాళ్ళు అందంగా కనపడినా సరే, వాళ్ళ లోపట ఏదన్నా చాతుర్యం ఉన్నా సరే, వాళ్ళేమైనా చక్కగా పాడగలిగినా సరే, వాళ్ళేమైనా చక్కగా పని చేయగలిగినా సరే, వాళ్ళు చక్కగా వంట చేయగలిగినా సరే, వాళ్ళు చక్కగా క్లాస్ చెప్పగలిగినా సరే, వాళ్ళు శ్లోకాలు చక్కగా చెప్పగలిగినా సరే, వాళ్ళు చదువు మంచిగా చదువుకున్నా సరే, డాక్టర్‌గా ప్రాణాల్ని కాపాడినా సరే, ఇంజినీర్‌గా ఎన్నో బ్రిడ్జ్‌లు కట్టినా సరే, ఎన్నో కంప్యూటర్లు తయారు చేసినా సరే, సైంటిస్ట్‌లాగా ఎన్ని కనుక్కున్నా సరే, ఇవన్నీ ఏంటి అంట? యద్యద్ విభూతి మత్సత్వం. ఇటువంటి చిన్న చిన్న విభూతులు. శ్రీమద్ ఊర్జితం ఏవవ తత్తద్ ఏవావగచ్చత్వం మమ తేజోంస సంభవం. ఇవన్నీ ఎలా అవుతున్నాయి? నా యొక్క తేజస్సుతో ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. సో, ఎక్కడికన్నా ఎవరైనా మనం చిటికెడు స్పార్క్ చూసామనుకోండి, ఒక మెరుపులాగా ఎవరినన్నా చూసినప్పుడు, వాళ్ళ లోపట ఏ గుణాలు మంచిగున్నా సరే, ఏ శక్తి ఉన్నా సరే, అదంతా కృష్ణ భగవానుడి నుంచి వస్తుంది. మరి కృష్ణ భగవానుడి నుంచి వచ్చేసి రైట్, మనము పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఈ గాలి పీలుస్తూనే ఉన్నాం. మనం కరెంట్ వాడుకొని నెలాఖరులో కరెంట్ బిల్ వచ్చినప్పుడు మనం బిల్ కట్టలేదనుకోండి, 2 నెలలు నోటీస్ ఇస్తారు. తర్వాత కరెంట్ కట్ చేస్తారు. ట్యాక్స్. మీరు ఇన్కమ్ సంపాదిస్తున్నారు. డబ్బు సంపాదించినప్పుడు ట్యాక్స్ కట్టలేదనుకోండి, గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వచ్చేసి మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తారు. సో, అట్లా ఇల్లు కట్టినా హౌస్ ట్యాక్స్ కట్టాలి. అన్నీ చేయాలి ట్యాక్స్. మరి మీరు సూర్యరశ్మికి ట్యాక్స్ కడుతున్నారా? సూర్యుడు ఒక్కరోజు యాబ్సెంట్ సంతకం పెట్టేసి లీవ్ తీసుకున్నాడు అనుకోండి, మనందరం చనిపోతాం. అట్లాగే గాలి లేదనుకోండి, గాలి లేకపోతే ఏమవుతుంది? మనందరం అల్లాడిపోయి చనిపోతాం. మరి వీటికి ట్యాక్స్ ఎలా కడుతున్నాం? ఇవన్నీ మన కృష్ణ నుంచే వస్తున్నాయి. మన బుద్ధి కృష్ణ నుంచే, మన బలం కృష్ణ నుంచే, మన యొక్క శక్తి కృష్ణ నుంచే, మన యొక్క నైపుణ్యం ఆయన దగ్గర నుంచే, మన వంట చేయగలిగే చాతుర్యం అక్కడి నుంచే, మనం పాడగలిగే చాతుర్యం అక్కడి నుంచే, మన నోట్లో నుంచి ఓపెన్ చేసిన ఒక్క వాక్కు చెప్పాలన్నా కూడా కృష్ణ నుంచే వస్తున్నాయి. మరి ఇవన్నీ మనం ఆయన దగ్గర తీసుకొని, మనం ఆయనకు కాకుండా మనం సపరేట్‌గా ఎంజాయ్ చేయాలనుకోవడం
రావణాసురుడి మెంటాలిటీ. సో రావణాసురుడు ఏం చేస్తున్నాడు? సీతమ్మ వారిని రాముడి నుంచి అపహరించి తీసుకెళ్ళాడు. ఎందుకు? తనకు తానుగా ఎంజాయ్ చేద్దామని. సో మనం కూడా ఇవన్నీ ఉన్న వస్తువులను తీసుకొని మనం ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకోవడం ఏంటిది? రావణాసురుడి యొక్క పరంపర. సో రావణాసురుడి పరంపరలో చాలా మంది ఉన్నారు. రావణాసురుడు ఎంజాయ్ చేసినట్టు ఇవన్నీ నాయే, ఇక్కడ ఉన్నాయన్నీ నేను ఆస్వాదిస్తాను, నేనే ఎంజాయ్ చేస్తాను అని ఎక్కడ ఎక్కడ పరిగితే అక్కడ ఏది దొరికితే అది అపహరించేసి తీసుకెళ్ళి నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను అనుకోవడం రావణాసుర మెంటాలిటీ. సో రావణాసురుడికి అప్పటి నుంచి పరంపర నడుస్తూనే ఉంది. సో భగవంతునికి కాకుండా మనం ఏది చేయాలనుకున్నా, మన మన తరఫున మన ఎంజాయ్మెంట్ కోసం ఏది చేయాలనుకున్నా కూడా మనం రావణాసురుడి ఫుడ్ స్టెప్లో నడుస్తున్నామని అర్థం. సీతమ్మవారు ఏం చేస్తున్నారు? ఇక్కడ ఎన్నో ఆమ్, శారీరక సుఖాలు చూపిస్తున్నాడు రావణుడు. అప్పుడు సీతమ్మవారు తిరస్కరిస్తున్నారు. అలా తిరస్కరిస్తే అది ఓన్లీ భగవంతుని భక్తిలో వాడాలి మనం. అట్లా చేసినప్పుడు మనం ఏమవుతుంది? మనం శుద్ధ ఆత్మలో వెళ్తాం అనమాట. మరి ఆ రావణాసురుడు టైప్ నుంచి మనము సీతామాత టైప్ లాగా ఎలా మారాలి? ఎన్నో ఉన్నాయి కోరికలు మరి మనకి రావణాసురుడి లాగా. అదేంటి ప్రభుజీ, మనం భక్తులం కదా, భక్తులకి ఎలా రావణాసురుడి మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటుంది అని అడగొచ్చు మీరు. ఎస్, అందరికీ కృష్ణ కాకుండా మనం ఏదన్నా అనుభవిద్దాము అని అనుకుంటే చాలు, అది రావణాసురుడి మెంటాలిటీ. మనకి ఏది ఉన్నా సరే 100% మనం కృష్ణాకి వాడాలి. 100%. ఏ ఒక్కటి మనం మిగిలించుకున్నా కూడా ఆ ఒక్కదాని గురించి మనం రావణాసురుడి మెంటాలిటీలో ఉన్నామని అర్థం చేసుకోవాలి. సో సీతామాత అలా తిరస్కరించినప్పుడు మనం కూడా మన శుద్ధ ఆత్మ స్టేట్లో కూడా మనం అలా చేస్తాం భగవంతుడికి. ప్రతీది మన దగ్గర ఉన్న ప్రతీది కృష్ణ భగవానునికి ఆఫర్ చేసి మనం తీసుకుంటాం. సో మరి ఆ స్టేజ్కి ఎలా వెళ్ళాలి మనం? ఇది ఆన్సర్, ఇవాళ శ్లోకం ఆన్సర్. ప్రవిష్ట కరుణరంధ్రేణ స్వానాం భావసరోరుహం ధునోతి శమలం కృష్ణ శలిలస్యాయతాశరత్. శ్రీమద్ భాగవతం వింటుంటే భగవంతుడు స్వయంగా పద్మంలో కూర్చొని మన హృదయంలో, మన ఎదురులో ఉన్న కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదమాత్సరాలన్నీ తీసేస్తాడు. మనం ఏం చేయాలి? చాలా జాగ్రత్తగా భాగవత కథను శ్రవణం చేయాలి, వినాలి. లేదా భాగవత కథ ఎవరికైనా చెప్పాలి, లేదా భాగవతం చదువుకోవాలి. ఇది కంపల్సరీ చేయాలన్నమాట. యాక్చువల్లీ మనము ర్యాపిడ్గా శ్రీల ప్రభుపాద్ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఒక పరపోట్లో రాస్తారనమాట, ఒక భాష్యంలో. శ్రీమద్ భాగవతం మనం ఇలా చదువుతూ ఉంటే ఏంటంటే దాని అర్థం ఏంటంటే కృష్ణ డైరెక్ట్గా మన పక్కన కూర్చున్నాడు. ఇప్పుడు కృష్ణ మన దగ్గర స్వయంగా కూర్చొని మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ భాగవతం ద్వారా. అలా చూడాలి మనం. ఎందుకు? కృష్ణనే చెప్పాడు ఈ శ్లోకంలో, కృష్ణే స్వాధామోపగతే ధర్మజ్ఞానాది విసహ. ధర్మజ్ఞాన వెళ్ళిపోయాయి కృష్ణతోటి. కానీ కలవు నష్ట దృశామేష, ఈ కలియుగంలో మనకి మళ్ళీ దారి వెలుగు చూపించడం కోసం పురాణార్కో ధునోతిత, ఈ పురాణ రూపంలో మళ్ళీ వచ్చాడు కృష్ణ భగవానుడు. ఏ పురాణం అది? శ్రీమద్ భాగవత పురాణం. సో అంటే మనం ఏంటి? శ్రీమద్ భాగవతాన్ని మనం చదువుతుంటే కృష్ణ మన పక్క నుండి మనం చదువుతున్నట్టు. కృష్ణ సూర్య సమ మాయా అంధకార, యాహాన్ కృష్ణ మాయా నాహి అధికార్. సో ఎక్కడైతే కృష్ణ సూర్య సమ, సూర్యుడిలాగా కృష్ణ ఉన్నప్పుడు మనకు వెలుగులో ఉంటాం. మనం చీకట్లో ఉంటే దాని అర్థం ఏంటి? కృష్ణ లేడు, మాయా అంధకారంలో మనం ఉన్నట్టు అర్థం. మనం కృష్ణాని కాదు అనుకున్నప్పుడు మనకి భౌతిక వాంఛలపైకి వెళ్ళిపోతుంది మన మనస్సు. కృష్ణాని కాదనుకున్నప్పుడు మనం తీవ్రంగా కృష్ణాని కావాలని హరికృష్ణ మహామంత్రం మనం చాంటింగ్ చేస్తూ ఉంటే మనకి దృఢంగా చాలా సీరియస్గా ఇలా భక్తి చేస్తే మనలో ఉన్న కామ, క్రోధ, లోభ, మోహాలన్నీ తొలగిపోయి మనం శుద్ధ భక్తి స్టేట్లో వెళ్తాం అనమాట. సో అది ఈరోజు యొక్క భాగవతం క్లాస్. నేను ఒక కథ చెప్తాను. లాస్ట్ వీక్ ఐ థింక్ సండే అనుకుంటా, అభిరామ్ ఠాకూర్ అపియరెన్స్ డే. సో ఈ అభిరామ్ ఠాకూర్ ఎవరంటే యాక్చువల్లీ బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ అపియరెన్స్ డే కూడా నిన్న, బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్. సో బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ ఎవరు? ఆయన చైతన్య భాగవత్ రాశారు. సో యాక్చువల్గా బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ ఎవరంటే స్వయంగా వ్యాసదేవుడు, మళ్ళీ
చైతన్య లీలాలో వ్యాసదేవుడే బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్గా వచ్చాడనమాట. ఈయన ఎవరి శ్రీవాస్ ఠాకూర్ ఇంట్లో నారాయణి అని ఒక చిన్న పిల్ల ఉంటుంది. ఆ చిన్న పిల్లకి చైతన్య మహాప్రభు పిలిచి ఆయన నోట్లో నుంచి ఆయన తినేటప్పుడు ఆయన నోట్లో నుంచి మహాప్రసాదం తీసుకొని ఈమెకు పెడతాడనమాట. అప్పుడు ఆ నారాయణి ప్రేమ భక్తితో చాలా కళ్ళకి నీళ్ళు వచ్చేసి కృష్ణ కృష్ణ అని చాలా ప్రేమ భక్తి వచ్చేస్తుంది ఆమెకి. ఆ అమ్మాయి కొడుకుగా ఈయన వస్తాడనమాట బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్. ఎవరైనా వేదవ్యాసుడు. సో ఆయన వచ్చేసి ఆ, ఆ, మన బృందావన్ టెంపుల్‌లో రాధా గోవిందదేవ్ మందిర్‌లో ఒక పూజారి ఉంటాడనమాట. చాలా సిన్సియర్ పూజారి. ఆయన ఎవ్వరిని కూడా ఎట్టి పరిస్థితిలో దూషించడు. ఆయన ఎవ్వరిని కూడా దూషించడు. ప్లస్ ఎవరిని కూడా ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని క్రిటిసైజ్ చేయడు. ఎవరిని నిందించాడు ఎవరిని. క్రిటిసిజం అనేది జీరో. విమర్శించాడు. సో అట్లా ఆయన ఎప్పుడు అంత భక్తితో ఉంటే ఆయన ప్రతిరోజు క్లాస్ చెప్పేవాడనమాట. సో ఆయన చెప్తూ ఉంటే బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ అక్కడ క్లాస్ వినేవాడు. తర్వాత ఆయనే అంత శుద్ధ భక్తితో చెప్పాడు కాబట్టి తర్వాత ఆయనకు నిత్యానంద ప్రభు నువ్వు చైతన్య మంగల్ రాయాలని చెప్తారనమాట. సో ఫస్ట్ చైతన్య మంగల్గా ఆయన పుస్తకం రాస్తాడు. అదేంటి మెయిన్లీ నిత్యానంద లీల చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఇనీషియల్ స్టార్టింగ్గా ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన లీలలు మొత్తం చాలా ఎలాబరేట్గా రాస్తారనమాట. సో అదంతా రాసిన తర్వాత అందులో తర్వాత మన కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి. సో కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి తర్వాత చైతన్య చరితామృత రాయమని చెప్తారు. సో చైతన్య చరితామృత ఎందుకు? ఆయనే బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ రాసిన చైతన్య మంగల్లో చైతన్య మంగళ్ పుస్తకంలో అన్ని భగవంతుని యొక్క లీలలు ఉన్నాయి, కానీ ఆయన సన్యాసి తీసుకున్న తర్వాత ఏం జరిగింది, ఏం చేశారనేది ఎక్కువ రాయలేదు అందులో. సో అవి మిస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ప్లస్ ఈయనే కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి ఆయనే రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి వీళ్ళందరి దగ్గర నేర్చుకున్నాడు. ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాయని నువ్వు రాయాలి అని చెప్పేసి ఆయన 98-99 సంవత్సరంలో ఆయనకి టాస్క్ ఇస్తారనమాట. అప్పుడు ఆయనే వేల సార్లు దండవత్ ప్రణామం చేస్తున్నాడు. ఎవరు? బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్కి. బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ ఆల్రెడీ చేశారు. సో బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వ్యాసదేవుడు ఎలా అయితే భాగవతం ఇచ్చాడో శ్రీమద్ భాగవతం, ఈ చైతన్య మంగళ్ కూడా రాశాడు కదా, ఇది కూడా చైతన్య భాగవత్ అని అప్పుడు చైతన్య భాగవత్ అని పేరు వచ్చిందనమాట. సో మన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ ఏం చెప్తారంటే మనము చైతన్య భాగవత్ 100 సార్లు చదవాలంట. ఆయన కూడా కమెంటరీ రాశారు. చైతన్య భాగవత్ చదవడంలో మనకు కృష్ణ ప్రేమ భక్తి వస్తుంది. సో అందులో ఈ ఎపిసోడ్ రాస్తారు ఎవరు? అభిరామ్ ఠాకూర్ పాస్టర్. సో అభిరామ్ ఠాకూర్ అపియరెన్స్ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఆయనే లాస్ట్ మండే రోజు ఆయన యొక్క అవతరణ దినోత్సవం మనం జరుపుకున్నాము. సో అభిరామ్ ఠాకూర్ ఎవరంటే ఆయనే యాక్చువల్గా ఒక శుద్ధ భక్తుడు. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ప్లస్ నిత్యానంద ప్రభు యొక్క చాలా అంతరంగ భక్తుడు అనమాట, చాలా దగ్గరి భక్తుడు. సో ఆయనే యాక్చువల్లీ కృష్ణలీలలో రాధారాణి యొక్క తమ్ముడు శ్రీధామ. సో ఆయనే మళ్ళీ అభిరామ్ ఠాకూర్గా వచ్చాడనమాట. సో అభిరామ్ ఠాకూర్ ఎంత శుద్ధ భక్తుడు అంటే ఆయన ఎవరికైనా దండవత్ ప్రణామం చేశారనుకోండి, ఆ ఎదుటి వ్యక్తికి లోపట ఏ చిన్న మెటీరియల్ కోరిక, ఏ చిన్న భౌతిక కోరిక ఉన్నా కూడా వాళ్ళు చనిపోతారు. జస్ట్ ఆయన దండవత్ చేశారంటే చనిపోతారు. సో ఆయన యూజువల్గా ఎక్కువ దండవత్ ఎవరికి చేయడు. ఆయన ఎవరికైనా దండవత్ చేశాడనుకోండి, ఎవరికైతే దండవత్ చేస్తాడో ఆ ఎదుటి వ్యక్తి శుద్ధ భక్తుడైతే బతికుంటాడు. ఒకవేళ ఆయనకు కొంచెమైనా సరే భౌతిక కోరికలు, భౌతిక ప్రాపంచిక వ్యవహారాలు ఉన్నాయనుకోండి, ఇంట్రెస్ట్, చనిపోతారు. సో అట్లా ప్లస్ ఇంకోటి, ఆయన వెళ్ళి ఏ టెంపుల్లో విగ్రహానికి దండవత్ ప్రణామం చేసినా కూడా ఆ టెంపుల్లో విగ్రహం మంచిగా స్థాపించేసేసి ఆ పద్ధతుల ప్రకారంగా భగవంతుణ్ణి ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసి భగవంతుడు నిజంగా ఆ విగ్రహంలో ఉంటే ఆ విగ్రహం అలాగే ఉంటుంది. ఒకవేళ అలా కాకపోతే ఏమవుతుంది? ఆ విగ్రహం పగిలిపోతుంది. ఆయన ఎక్కడికల్లా వెళ్ళి ఒక రాతికి దండవత్ ప్రణామం చేస్తాడు అనుకోండి, శిలకి,
అది శాలిగ్రామ్ శిల కాకపోతే, నిజమైన శాలిగ్రామ్ శిల కాకపోతే ఆ రాయి పౌడర్ అయిపోతుంది. అంత గొప్ప భక్తుడనమాట. సో, ఆయనే అలా వెళ్తూ ఉంటాడు ఒకరోజు. ఇంతలో ఇంకొక డివోటీ ఉన్నాడు. ఆయనే వాళ్ళ తండ్రి ఒకసారి ఏం చేస్తాడంటే, ఆహ్, తండ్రి ఎళ్ళిపోతాడు ఎక్కడికో వర్క్‌కి. అయితే తల్లి ఏం చేస్తుందంటే, ప్రసాదం ప్లేట్ అంతా పెట్టేసి, "ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్లి గోపీనాథ్‌కి ఆఫర్ చెయ్యి ఇది. గోపీనాథ్ తీసుకుంటారు ప్రసాదం." ఆహ్, శ్రీఖండలో వాళ్ళ ఇల్లు. సో, అక్కడ తల్లి ప్రసాదం ప్లేట్ ఇవ్వగానే ఆయన ఎళ్తాడు. ఆ పిల్లవాడు ఎళ్లి ఆయనే భగవంతుడికి ఆఫరింగ్ ఇస్తాడు. ఆఫరింగ్ ఇచ్చినాక చూస్తాడనమాట. భగవంతుడు రాట్లేడు. ప్లేట్‌లో ఇంకా అలాగే ఉంది ప్రసాదం. ఆయన అంటాడనమాట, "భగవంతుడా నేనేమైనా తప్పు చేశానా? మా అమ్మ ఇలా ప్లేట్ ఇచ్చి పంపించింది. మీరు ఇంకా తీసుకోవట్లేదు ఏంటి ప్రసాదం?" అది ఇది అని చెప్పేసి. లేదు లేదు." అట్లా అట్లా అడిగి ఇంకా ఏడుస్తూ ఉంటాడింకా. అయ్యో! నేను సరిగ్గా చేయలేదేమో, నేను ఆఫరింగ్ చేస్తే భగవంతుడు తీసుకోవట్లేడని ఇంకా ఏడుస్తూ ఉంటాడిగ. ఆయన ఏడుస్తూ ఉంటే ఆహ్, డైరెక్ట్‌గా ఇక దేవుడు ఆయన భక్తికి కరిగిపోయి భగవంతుడు డైరెక్ట్‌గా వచ్చేసి ఆఫరింగ్ అంతా తినేస్తాడు. తిన్నాక ఎంప్టీ ప్లేట్ మొత్తం అన్ని ప్లేట్ ఖాళీ అయిపోతుంది. అది తీసుకెళ్ళి అమ్మకిస్తాడు. తల్లికి ఇవ్వగానే ఆమె ఏం చేస్తుంది, "ఏంటి బోగా పెట్టావా?" అంటే, "యెస్ బోగా పెట్టాను." "మరి ఏమైంది ప్లేట్ అంతా ఖాళీగా ఉంది" అంటే, "యెస్ బోగా పెట్టాను భగవంతుడు తిన్నాడు" అంటాడు. అంటే ఇదేంది వింతగా ఉంది. ఇది ఇప్పుడు ఎలా జరగలేదు ఇలాంటి విషయం అని చెప్పేసి తండ్రి వస్తాడు. తండ్రి వచ్చినాక ఆ తండ్రికి చెప్తుందనమాట ఇలా జరిగింది అని. అప్పుడు తండ్రికి కొంచెం డౌట్ వచ్చేసేసి ఇంకా కొన్ని లడ్డూలు అవి ఇవి పెట్టేసి మళ్ళీ పంపిస్తాడు. "నువ్వు ఆఫరింగ్ చేయిపో" అని. సో, ఈ ఈ పిల్లవాడు ఎళ్తాడు. ఆఫరింగ్ పెడతాడు. ఆఫరింగ్ పెట్టేసినాక రఘునందన్ ఠాకూర్ ఆయన పేరు. ఆ పిల్లవాని పేరు. సో, రఘునందన్ ఠాకూర్ వెళ్లి దేవుడికి ఆఫరింగ్ పెట్టినాక మళ్ళీ భగవంతుడు ఇప్పుడు రాడు. తండ్రి ఏంటంటే ఒక పిల్లర్ పక్కన చాటుగా ఉంటాడనమాట. చూస్తుంటాడు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అని. సో, మళ్ళీ ఏడుస్తుంటాడు. అప్పుడు మళ్ళీ భగవంతుడొచ్చేసి అవన్నీ తినేస్తాడు. తినంగానే అప్పుడు చూస్తాడు తండ్రి. ఓహ్! నా కొడుకు, నా పుత్రుడు ఆఫర్ చేస్తే డైరెక్ట్‌గా కృష్ణ వచ్చేసి తింటున్నాడు. సో, అప్పటికి ఇదంతా పేరు అందరూ ఊరంతా ఎళ్ళిపోయింది. ఊరందరికి తెలిసిపోయింది. ఈ రఘునందన్ ఠాకూర్ ఆఫర్ చేసేస్తే భగవంతుడు డైరెక్ట్‌గా గోపీనాథ్ వచ్చేసి తిన్నాడు అని చెప్పేసి. సో, ఇట్లా అందరికి తెలిసిపోయినాక ఆయన చాలా ఫేమస్ అయిపోతాడు. ఇప్పుడు ఈ అభిరామ్ ఠాకూర్ ఆయనే అనుకుంటున్నాడు, ఓహ్! ఇంత శుద్ధ భక్తుడా? ఆయనే పెట్టగానే భగవంతుడొచ్చేసి తిన్నాడా? నేనెళ్లి ఆయనకు దండవత్ ప్రణామం చేస్తాను. సో, అట్లా అని చెప్పేసి కబురు పెడతాడనమాట. కబురు పెట్టగానే ఎవరైనా సరే, ఎంత శుద్ధ భక్తుడైనా సరే, తల్లిదండ్రులకి ఎంత శుద్ధ భక్తుడు ఉన్నా సరే, వాళ్ళు అనుకుంటారు గదా! ఏమో మరి రఘునందన్ ఠాకూర్‌లో ఏదో చిన్న కోరిక ఏదైనా మిగిలిందనుకో, ఆయనొచ్చి దండవత్ ప్రణామం చేస్తే ఎట్లా మరి మరణిస్తాడు కదా! అని చెప్పేసి ఆయన రాకముందే ఈయనను పక్క ఊరికి పంపించేస్తాడనమాట. పక్క ఊరికి పంపించేసేసి ఆయన రాకుండా చేద్దామని చెప్పేసి. సో, అట్లా ఈయన పంపిస్తాడు. తర్వాత అభిరామ్ ఠాకూర్ వస్తాడు. ఆయనొచ్చేసి వాళ్ళ ఇంటికొచ్చేసి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు. "నేను పలానా రఘునందన్ ఠాకూర్‌ని కలవడానికొచ్చాను. ఆయనే తింటే భగవంతుడు డైరెక్ట్‌గా ఆయన ఆఫర్ చేస్తే డైరెక్ట్ తింటున్నాడంట కదా భగవంతుడు. నేను నా దండవత్ ప్రణామం చేద్దామని వచ్చానంటే, "ఆ! కరెక్టే మీరొచ్చారు కానీ, మా పిల్లవాడు ఎళ్ళిపోయాడు. ఇక్కడి నుంచి లేడు. పక్క ఊరికెళ్ళిపోయాడని." సరే అని చెప్పేసి వెళ్లి ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని చాటింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు అభిరామ్ ఠాకూర్. సో, ఇంతలో ఈయనకి తెలిసిపోతుంది. ఏది ఆ కొడుక్కి. ఆ పుత్రుడికి తెలిసిపోయి రఘునందన్ ఠాకూర్, ఓహ్! అభిరామ్ ఠాకూర్ నన్ను కలవడానికొచ్చాడా? ఆయనని నేనెట్లా కలవాలని చెప్పేసి ఆయన ఎక్కడైతే దాచిపెడతారో అక్కడి నుంచి స్లైట్‌గా ఇట్లా ఎళ్ళిపోయి వచ్చేస్తాడు. బయటికొచ్చేసి శ్రీఖండాకెళ్తాడు. ఎళ్లి డైరెక్ట్‌గా అభిరామ్ ఠాకూర్ దగ్గరికెళ్లి దండవత్ ప్రణామం చేస్తాడు. అంటే, "ఎవరు మీరు?" అంటారు. అంటే, నేను రఘునందన్ ఠాకూర్" అంటాడు. సో, "ఓహ్! నువ్వా రఘునందన్ ఠాకూర్? నువ్వే నా డివోటీ" అని చెప్పేసి అభిరామ్ ఠాకూర్ నిలబడి ఆయనకిప్పుడు దండవత్ ప్రణామం చేయబోతున్నాడనమాట. సో, దండవత్ ప్రణామం చేసి లేవగానే ఈ రఘునందన్ ఠాకూర్ ఇంకా బతికే ఉంటాడు. అంటే ఆయన శుద్ధ భక్తుడనమాట. సో, వాళ్ళిద్దరూ కలుసుకొని ఒకరినొకరు కౌగిలించుకొని వాళ్ళకి చాలా హ్యాపీగా అయిపోతారనమాట. ఎందుకంటే ఇద్దరు ప్యూర్ డివోటీస్. ఇద్దరు చాలా శుద్ధ భక్తులు. సో, ఇంకా వాళ్ళు నృత్యం చేస్తున్నారనమాట. ఇద్దరు హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేస్తూ ఇద్దరు ఒకరినొకరు పట్టుకొని డాన్స్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఇట్లా సర్కిల్స్‌గా డాన్స్ చేస్తూ ఉంటే ఎంత ఫాస్ట్‌గా డాన్స్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు, అభిరామ్ ఠాకూర్ యొక్క కాలికి పెట్టిన నుపురుంటుంది. ఆ కాలికి పెట్టిన
కడియం లాగా నూపూర్ అంటారు. సో ఆ నూపూర్ ఉంటుంది. ఆ నూపూర్ ఏమవుతుందంటే ఈ డాన్స్ చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే ఆ నూపూర్ తెగి ఫాస్ట్గా వెళ్ళి 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక కొండ ఉంటుంది, అందులో పడిపోతుంది. దాని పేరు నుపూర్ కుండ్. ఈ రోజు కూడా ఉంది అది. ఇప్పటికి కూడా డివోటీస్ వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోవచ్చు. సో అంటే వాళ్ళు ఎంత ఫాస్ట్గా డాన్స్ చేస్తున్నారు చూడండి. వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఒకరొకరు ప్రేమ భక్తిలో ఒకరినొకరు వాళ్ళ కన్నీళ్లతో తడిపేస్తున్నారు. ఆ! ఇద్దరు. సో అట్లా నుపూర్ కుండ్ ఫామ్ అయిపోయింది. సో అట్లా ఇంకా ఈ అభిరామ్ ఠాకూర్ దగ్గర ఇంకొకటి, ఆయన దగ్గర ఒక కొరడా ఉండేదన్నమాట. ఆ కొరడా దాని పేరు జయమంగల్. సో ఈ జయమంగల్ కొరడాతో అభిరామ్ ఠాకూర్ ఎవరినైతే ఆ కొరడాతో కొడతాడో ఇట్లా కొట్టేసి హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపిస్తాడో వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్ గా శుద్ధ భక్తి వచ్చేస్తుంది, ప్రేమ భక్తి వచ్చేస్తుంది. సో అట్లా ప్రేమ భక్తిలోకి ఇస్తూ ఉంటాడనమాట. అలా వెళ్తూ వెళ్తూ కొరడాతో ఇలా కొట్టేసి హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్పగానే వాళ్ళకు ప్రేమ భక్తిలో కళ్ళ నీళ్ళు వచ్చేసి భక్తిలో 100% ప్రేమ భక్తి వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి. సో ఈ అభిరామ్ ఠాకూర్కి రకరకాలుగా ప్రీచింగ్ చేసేవాడు. ఆ, కృష్ణ భక్తిని కొందరికి దండవత్ ప్రణామం చేసి అందించేవాడు, కొందరికి కొరడాతో కొట్టి మరి చెప్పేవాడు. సో ఇట్లా ఆయన రకరకాల ప్రీచింగ్ చేసేవాడు అనమాట. సో ఆ అభిరామ్ ఠాకూర్ యొక్క అపియరెన్స్ డే మన పోయిన వారం సాటర్డేనో సండేనో ఉంది. తర్వాత ఇదంతా రాసిన ఆ, చైతన్య భాగవత్ రాసిన బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ యొక్క ఆవిర్భావ దినోత్సవం నిన్న మనం జరుపుకున్నాము. సో ఇట్లా మనం కృష్ణ కథ ఇట్లా వింటూ ఉంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే ఆ, మన లోపట ఉన్న అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్, అన్ని రకాల కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలన్నీ కూడా తొలగిపోయి మనం తొందరగా భక్తి లోతులోకి వెళ్తాం అనమాట. సో ఎప్పుడైనా సరే మనకు ఈ శారీరక కోరికలు ఎక్కువైనా సరే, లేకపోతే మనం భక్తిలో నుంచి జారిపడుతున్నామని అనిపించినప్పుడు ఇమీడియట్గా ఏం చేయాలి, మనం వెళ్ళి భాగవతం వినాలి, వెళ్ళి చైతన్య చరితామృత వినాలి, వెళ్ళి భగవద్గీత వినాలి, శుద్ధ భక్తులతో మనం సాంగత్యం చేయాలి. ఎవరైనా ట్రావెలింగ్ డివోటీస్, ఎప్పుడైనా గురు మహారాజాస్ కానీ, లేకపోతే ఎవరైనా సన్యాసి మహారాజ్ కానీ, లేకపోతే ఎవరైనా వెరీ సీనియర్ డివోటీస్ కానీ ఆ, అట్లా వస్తున్నారు అంటే మనం వెళ్ళాలి, వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క ఆ, వాళ్ళకి ఏమైనా సేవ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్పిన క్లాసెస్ వినాలి, ప్లస్ వాళ్ళు చెప్పినవి పాటించాలి. అది అన్నిటికంటే ముఖ్యం. అలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే లవమాత్ర సాధు సంగ ఆ, సర్వసిద్ధి హోయ్. సో మనకు లవ మాత్ర అంటే లవ అంటే ఏంటి, ఒక సెకండ్ని ఇంకా విభజించి విభజించి ఒక 16 వంతు అనుకుంటా లవ. 16 సెకండ్లో 16 వంతు అంటే క- మెరుపు టైం. ఆ కొంచెమైనా సరే భక్తులతో మన సాంగత్యంలో ఉంటే ఏమవుతుంది, మనకి ఈ బ్రహ్మాండంలో తిరుగుతూ ఉన్నాం. ఒకసారి ధనికుడిగా పుడుతున్నాము, ఒకసారి దరిద్రుడిగా పుడుతున్నాము, ఒకసారి జంతువుగా, ఒకసారి చెట్టుగా, ఒకసారికి పాముగా, తేలుగా, కుక్కగా, పిల్లిగా, ఇట్లా ఎన్నో రకాలుగా 84 లక్షల జీవరాశిలో మనం తిరుగుతూ ఉన్నాం అనమాట. ఎప్పుడైతే మనం ఇటువంటి శుద్ధ భక్తులకి ఒక్క సెకండ్ అల్లవ మాత్ర 16 వంతు సెకండ్ మనము కలిసినా సరే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు కూడా ఈ యొక్క జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి సైకిల్ నుంచి బయటపడి మనం కృష్ణ భగవాన్ని భక్తి తీసుకునే అవకాశం లభిస్తుందన్నమాట. అట్లాగే చాలామంది అంటారు, నాలో చాలా ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయి, ఇంకా నాలో ఎన్నో అనర్థాలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ పోవాలంటే నేను ఏం చేయాలి అని. ఇదే ఇవాళ శ్లోకం. ప్రవిష్టాకరుణరంధ్రేణ స్వానాం భావ సరోరుహం ధునోతి శమలం కృష్ణ శలిలస్య యథాశరత్. మనం భాగవతం వింటే మన చెవిలో నుంచి భగవంతుడు సౌండ్ రూపకంగా వెళ్ళి మన హృదయంలో కమలంలో కూర్చొని మన లోపల ఉన్న కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాన్ని తీసేస్తాడు. సో అది ఈజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఈరోజు ఇక్కడ ఆపుదాము. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. చాలా బాగా చెప్పింది ప్రభు, అన్ని స్టోర్లను ఏ ఫస్ట్ పక్క పెట్టేసి మీరు వినాలా ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. కృష్ణ కథనే అలా ఉంటుంది మా హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, వైష్ణవులు అని ఎవరిని అంటారు ప్రభుజీ? సో వైష్ణవులు అంటే ఎవరు అంటే మనకి రూప గోస్వామి ఆన్సర్ చెప్తాడనమాట. చైతన్య చరితామృతో ఉంది ఇది. ఎవరైనా ఒక్కసారి కృష్ణ
అని ఎవరన్నా అంటే చాలు వాళ్ళు వైష్ణవులు. అంటే మళ్ళీ అడుగుతారా ప్రశ్న? వైష్ణవులు అంటేని మళ్ళీ అతన్ని మళ్ళీ అడిగినప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం చైతన్య మహాప్రభు మళ్ళీ సమాధానం ఏం చెప్తాడంటే, ఎవరైతే కృష్ణ భగవాను నామం తీసుకొని చాంటింగ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు వైష్ణవులు, ఎవరైతే కృష్ణని దేవాది దేవుడుగా ఒప్పుకుంటారో వాళ్ళు వైష్ణవులు. లక్ష్మీ కుమారి మాతాజీ మీరు మ్యూట్ చేస్తారా కొద్దిగా అయినాక మళ్ళీ? సో అట్లా మీరు మూడోసారి అడుగుతారు. ఓకే, మూడోసారి అడుగుతారు. సో వైష్ణవులు అంటే ఎవరు అంటే ప్యూర్ డివోటీస్. ప్యూర్ డివోటీస్ అంటే ఎవరు? శాస్త్రాలను చదివి శాస్త్రాల యుక్తంగా మనకు ఏదైనా ప్రశ్న ఉన్నప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతారో వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు. అట్లా అదొక గ్రేడేషన్. ఇంకోటి సో బేసికల్గా చెప్పడం అంటే ఏంటంటే, ఎవరైతే కృష్ణ భగవానుని విష్ణుమూర్తిని దేవాది దేవుడుగా నమ్ముతారో వాళ్ళందరూ వైష్ణవులు. ఒక్కసారి ఎవరైనా హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్పినా సరే వాళ్ళు వైష్ణవులే. తర్వాత చాలా సిన్సియర్గా చాంటింగ్ చేస్తూ టెంపుల్కి వచ్చి డివోషనల్ సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు వైష్ణవులే. పెద్దగా చాలా ప్రీచింగ్ చేస్తూ గురు మహారాజస్ లాగా అందరికీ దీక్షలు ఇస్తూ చేసేది వాళ్ళు వైష్ణవులే. సో వీళ్ళందరూ కూడా వైష్ణవులే అంటారు వీళ్ళని. సో మనం కాబట్టి మన అందరితో చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఓ చిన్న చిన్న డివోటీ కదా, నిన్న మొన్న వచ్చాడు, నేను అపరాధం చేసినా ఏం కాదు అని అట్లా అనుకోకూడదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనము డివోషన్కి రాకముందు కూడా మనల్ని ఎవరైనా అపరాధాలు చేస్తే దానికి కూడా శిక్షలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సునీతి సురుచి ఎపిసోడ్ చూసారు. ధ్రువ మహారాజ్ ఏం చేస్తున్నాడు? అప్పటికైనా ఇంకా డివోటీ కాలేదు. సో ఆయన వెళ్ళి తండ్రి తొడ మీద కూర్చుందామని వెళ్తూ ఉంటే పినతల్లి ఆయన సురుచి గట్టిగా బెదిరిస్తుంది. బెదిరిస్తే అప్పుడు ఆయన ఏడుస్తూ నీకు నా 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 నుంచి నువ్వు పుట్టలేదు కదా, సో కాబట్టి నీకు అర్హత లేదు, రాజు తొడ మీద కూర్చునే అర్హత లేదు, ఆ సింహాసనం మీద కూర్చునే అర్హత లేదు అని అంటే ఆయన ఏడుస్తూ వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయి తల్లికి చెప్తాడు. ఆ తల్లి ఏంటి, ఆమె కూడా భార్యనే రాజుకి, కానీ ఈ పినతల్లి ఇంకో భార్య అంటే రాజుకి ఇష్టం. కాబట్టి ఆమె ఎలా అంటుందంటే ఆమె మొత్తం కాల్ చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఆమెకి ఈ మాటలు విన్నప్పుడు. అయ్యో నా కొడుకును తండ్రి మీద కూర్చొనివ్వలేదు కదా అని. సో మొత్తం ఒళ్ళంతా కాల్ చేసినట్టు అనిపిస్తే ఏమవుతుంది, తర్వాత ఈయన డివోటీ అవుతాడు ధ్రువ మహారాజ్. తర్వాత భగవంతుడు డైరెక్ట్గా వచ్చి చూస్తాడు. చూసి మీ పినతల్లి అలా చేసింది కాబట్టి ఆమె అడవిలో మంటల్లో కాలి చనిపోతుంది అని చెప్తాడు. సో అంటే ఆయన డివోటీ కాకముందే ఈ అపరాధం జరిగింది, అయినా కూడా ఆమెకు అంత పెద్ద శిక్ష వచ్చింది. సో కాబట్టి మనము అందరినీ వైష్ణవగా చూడాలి. కొత్తగా వచ్చిన డివోటీ, ఫస్ట్ టైం కృష్ణ అన్న డివోటీ, హరికృష్ణ మాత్రం ఒక్కసారి చెప్పిన డివోటీ, తర్వాత చాలా రోజుల నుంచి ఉన్న డివోటీ, శుద్ధ భక్తులు అందరూ వైష్ణవులే. ఓకేనా మాతాజీ? కృష్ణ. సో లక్ష్మీ కుమారి మాతాజీ ఇప్పుడు మీరు అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి. ప్రభుజీ చైతన్య మంగళం చైతన్య భాగవతం రెండు ఒకటేనండి? ఎస్ ప్రభుజీ, అంటే చైతన్య మంగళ్ లోచన్ దాస్ ఠాకూర్ రాశాడు. చైతన్య మంగళ్ అని అది ప్రచురణలో ఉంది ఇప్పుడు, అది సపరేట్ బుక్గా ఉంది, అది దాన్ని చైతన్య మంగళే అంటారు. కానీ ఒరిజినల్గా బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ రాసింది కూడా చైతన్య మంగళే అని చెప్పేవాళ్ళు. కానీ బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ రాశారు కదా అని చెప్పేసి దాని తర్వాత చైతన్య లీలా ఇచ్చాడు కాబట్టి కృష్ణాది మొత్తం శ్రీమద్ భాగవతం అని చెప్తాం కాబట్టి అది కూడా చైతన్య భాగవతంగా మార్చారు. కాకపోతే ఈ రెండు ఒకటే. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. లక్ష్మీ కుమారి మాతాజీ మీరు అన్మ్యూట్ చేయాలి, మీరు మ్యూట్లో ఉన్నారు. ఓకే, ఇంకెవరికన్నా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి? ఎస్ మాతాజీ. మళ్ళీ అన్మ్యూట్ అయ్యి మ్యూట్ అయ్యారు మళ్ళీ. ఓకే ఓకే, ఇంకెవరికన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా?
ఓకే, అందరూ మ్యూట్లో ఉన్నారు. సో ఇంకా ప్రశ్నలు లేకపోతే మనము ఓకే. సుష్మిత మాతాజీ అడుగుతున్నారు, డివోటీ వైట్ కుర్తీ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది? సో డివోటీస్ వైట్ వైట్ ఎందుకు వేసుకుంటారు, అది ఏమి ఇండికేషన్? సో బేసికల్గా ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ బ్రహ్మచారీస్ ఆశ్రమంలో చేరిన వాళ్ళు ముందు, ఈవెన్ డివోటీస్ కూడా ఎవరైనా సరే వైట్, ఎస్పెషల్లీ బ్రహ్మచారీస్, వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ బ్రహ్మచారికి ఆశ్రయం తీసుకుంటున్నారు, బ్రహ్మచారి ఆ, బ్రహ్మచారిగా ఉందాం అనుకుంటున్నా అని అర్థము. స్టార్టింగ్లో వాళ్ళు వైట్ డ్రెస్ వేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు గురు మహారాజ్ వాళ్ళకి దీక్ష అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని రోజులకి వాళ్ళకి కాషాయ వస్త్రాలు కూడా ఇస్తారు. సో అది నెక్స్ట్ స్టెప్. సో ఇదేంటంటే ముందు వైట్, ఆ తర్వాత ఎల్లో, ఆ తర్వాత కాషాయ వస్త్రం. సో అట్లా అంటే ఒక్కొక్క టెంపుల్లో ఒక్కొక్క విధంగా చేస్తారు అవి. సో యూజువల్గా వైట్ డ్రెస్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళు బ్రహ్మచారి డివోటీస్, బ్రహ్మచారి లాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారని అర్థం. ఓకే, ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఓకే, అట్లయితే మనము దర్శన్ కోసం వెయిట్ చేద్దాము. ఈరోజు ఇంకా దర్శనం కాలే కదా మనకి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. సుమతి సాధ్వి హరే మాతాజీ. కృష్ణ సరే, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. యాక్చువల్లీ నేను 4th క్యాంటో స్టార్ట్ చేశాను ప్రభుజీ. 4th క్యాంటోలో ఉన్న సెల్ఫ్ రీడింగ్ లో. అయితే అక్కడ ఒకటి అంటే అత్రి మహర్షి అనసూయ కూతురు అనసూయ వాళ్ళకి దత్తాత్రేయుడిగా జన్మించడానికి బ్రహ్మ, శివుడు, తర్వాత విష్ణువు వీళ్ళు వస్తారు కదా. అప్పుడు అత్రి మహర్షి ఒంటి కాళ్ళ మీద తపస్సు చేసినప్పుడు, నేను పిలిచింది ఒక్కరినే కదా, మీరు ముగ్గురు వచ్చారు అంటే వాళ్ళు మేము గుణరీత్యా ఒక్కరమే అని చెప్తారు కదా. కానీ మనకు ఏంటిది గుణాలలో సత్వగుణం విష్ణువుకి, రజోగుణం బ్రహ్మకి, తమోగుణం శివుడికి అని చెప్తారు కదా. ప్రభుజీ దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? ఎస్ మాతాజీ. సో బేసికల్గా అత్రి మహర్షి ఏం చేస్తున్నాడు, ఆయన్ని డైరెక్ట్గా ఒక్క దేవుణ్ణి పిలవలేదు. ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే దేవాది దేవుడు గురించి చేస్తున్నాడు అనమాట ఈ మొత్తానికి. సో వీళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు రకరకాల లీలా అవతారాస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఒకటి పురుషావతారాస్ మనం చూస్తాము, ఇంకా ముందు ముందు వస్తుంటే దాంట్లో గర్భోదకశాయ విష్ణు, క్షీరోదకశాయ విష్ణు, కారణోదకశాయ విష్ణు, వీళ్ళందరూ పురుషావతారాస్. తర్వాత ఈ పురుషావతారాస్ ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ కారణోదకశాయ విష్ణు వచ్చేసి మొత్తం మనము ఈ బ్రహ్మాండాన్ని మొత్తము నిర్మిస్తాడు. ఆయన యొక్క శ్వాస ఉచ్ఛ్వాసలు, ఆయన శ్వాస తీసుకొని శ్వాస వదిలినప్పుడు కోట్లాది బ్రహ్మాండాలు వస్తుంటాయి, కోట్లాది బ్రహ్మాండాలు లోపలికి వెళ్తుంటాయి. సో అట్లా బ్రహ్మాండం పుట్టిన తర్వాత, ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండం పుట్టిన తర్వాత, ఒక్కొక్క యూనివర్స్ పుట్టినాక మళ్ళీ దాంట్లోకి ఒక పార్ట్గా వెళ్ళేసి దాంట్లో గర్భోదకశాయ విష్ణువులాగా ఉండి మళ్ళీ అందులో ఆయన నాభి నుంచి కమల పుష్పంలో వచ్చి అక్కడ బ్రహ్మ జన్మిస్తాడు. ఆ ఆ ఈచ్ ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండంలో మళ్ళీ క్షీరోదకశాయ విష్ణులో పాల సముద్రంలో ఉంటాడనమాట. సో ఇవన్నీ పురుషావతారాస్. తర్వాత లీలావతారాస్, రామచంద్ర భగవానుడు, నరసింహదేవుడు, వామన దేవుడు, ప్రతిసారి ఆయన వాళ్ళు వచ్చినప్పుడల్లా ఒక లీల చేస్తారనమాట. సో వీళ్ళందరూ లీలావతారాస్ ఇట్లా వచ్చారు. ఇట్లా గుణావతారాస్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. గుణావతారాస్ అంటే రజోగుణంలో ఒక అవతారం, ఆయనే మెయిన్లీ సృష్టి చేస్తాడు రజోగుణంలో, అది తర్వాత శివుడు తమోగుణం అవతారం, ఆ తర్వాత బ్రహ్మ శివుడు, తర్వాత విష్ణుమూర్తి సత్వగుణ అవతారం. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది దర్శన్. శ్రీల ప్రభుపాదికి జాయ్.
जय श्री श्री गौडिता की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। तुलसी महारानी की जय। लक्ष्मी नरसिंह देव की जय। श्री श्री राधा लीला माधव की जय। సో అట్లా గుణావతారంలో ముగ్గురు అన్నమాట. అందులో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు రజోగుణ అవతారంలో బ్రహ్మగా వస్తారు. తర్వాత తమోగుణ అవతారంలో శివుడిగా, తర్వాత సత్వగుణ అవతారం విష్ణుమూర్తిగా వస్తారనమాట. సో అట్లా వాళ్ళు ఈ బ్రహ్మాండానికి అంటే ఈ బ్రహ్మాండం అంటే ఇప్పుడు మనమున్న బ్రహ్మాండంలో బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు వీళ్ళు ముగ్గురు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు అధిపతులు, వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారనమాట. సో ఈయన ఎలా తపస్సు చేస్తాడంటే, నాకు ఈ ప్రొప్రైటర్ కావాలి, ఇక్కడ ఉన్న ప్రొప్రైటర్ ఎవరు అని అట్లా తపస్సు చేస్తున్నాడు అనమాట. చేస్తే వాళ్ళు ముగ్గురు వచ్చారు, ఎందుకంటే ముగ్గురు ప్రొప్రైటర్సే కాబట్టి అలా వచ్చారు. అలా వచ్చేసి విష్ణుమూర్తి రూపంగా దత్తాత్రేయుడు, తర్వాత దుర్వాసమునిగా శివుడి రూపంలో శివుడి తరఫున దత్త దుర్వాసముని, ఆ తర్వాత ఇంకొక అవతారం ఉంది. ఈ మూడు మూడు అవతారాలుగా వస్తారనమాట. సో అది దత్తాత్రేయ అవతారం. సో ఆయన పిలిచింది స్పెసిఫిక్గా ఒక ఒక ఒకటి కాకుండా ఆయన దేవాది దేవుడిగా పిలిచారు ఈ బ్రహ్మాండంలో. సో అట్లా వాళ్ళు ముగ్గురు వస్తారనమాట. ఓకేనా మాతాజీ? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అంటే తను పిలిచింది ఒక్కరినే కదా, ముగ్గురు రావాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అని అక్కడ ఆయనకు కొంచెం తెలియదు, డౌట్ ఉంది. స్పెసిఫిక్ గా ఆయన ఒక్కరిని పిలవలేదు. ఆయన స్పెసిఫిక్ గా ఒక్కరే ఓకే కావాలని పిలవలేదు అనమాట. ఆయన ఏంటంటే కంట్రోలర్, దేవాది దేవుడు, ఈ బ్రహ్మాండానికి దేవాది దేవుడు అన్నట్టు పిలిచారనమాట. అప్పుడు వీళ్ళు ముగ్గురు వస్తారు, ఎందుకంటే వీళ్ళు ముగ్గురు మూడు మూడు ఫంక్షన్స్ చేస్తున్నారు అక్కడ. ఒకతను సత్వగుణము చూసుకుంటున్నారు, ఒకరు తమో గుణము, ఇంకొకరు రజోగుణం. వీళ్ళు ముగ్గురు వస్తారనమాట. ఓకే
ఓకే ప్రభుజీ. ఆ స్పెసిఫిక్ శ్లోక అంటే తను మీరు ఒక అయ్యా కారు ఇచ్చాడా ప్రభుజీ ఇప్పుడు? మీరు ఆ స్పెసిఫిక్ శ్లోక చెప్తే నేను చూస్తాను మాతాజీ. అది ఫోర్త్ క్యాంటో ఫస్ట్ చాప్టర్ 22-23 శ్లోక ప్రభుజీ. కరెక్ట్గా ఐడియా లేదు, ఒక 2 days బ్యాక్ రీడ్ చేశాను. ఏంటి మాతాజీ? ఫోర్త్ క్యాంటో ఫస్ట్ చాప్టర్ 23 or 24 ప్రభుజీ. రెండు చూద్దాం. ట్వంటీ 22లో ఏం చేస్తున్నా అంటే అప్సరో ముని గంధర్వ సిద్ధ విద్యాధరైగహే వితాయమాన యశసస్ తద్ ఆశ్రమ పదం యయుః. At that time, the three denizens approached the hermitage of Atri Muni, accompanied by the denizens of heavenly planets such as celestial beauties, Gandharvas, Siddhas, Vidyadharadas, and Nagas. Thus they entered the ashrama of the great sage, who had become famous by his austerities. It is advised in the Vedic literature that one should take shelter. Okay. Next shloka 23. తత్ప్రాదుర్భావ సంయోగా విద్యోతిత మనామునిః ఉత్తిష్టన్ ఏకపాదేన దదర్శ విబుదర్షభాన్. The sage was standing on one leg. ఆ యొక్క ఋషి ఒక ఒంటి కాలు మీద తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. But as soon as he saw the three deities, he had appeared before them. He was so pleased to see them all together that despite great difficulty, he approached them on one leg. ఓకే. మీరు ముగ్గురు వచ్చారు కదా, నేనెవరిని పిలిచాను అంటున్నాడు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో 27వ శ్లోకంలో. ఇంకా ముందుకు వెళ్తే మాతాజీ మీకు ఆన్సర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే, నేను ప్రేయర్స్ చేసి అంతా చేసి అప్పుడు అత్రిముని అడుగుతున్నాడు అనమాట, ఓ బ్రహ్మ, విష్ణు, శివ, మీరు ముగ్గురుగా డివైడ్ అయిపోయారు కదా 3 బాడీస్ లాగా ఈ యొక్క ప్రకృతి త్రిగుణాలను చూడడానికి. మీరు ప్రతి ఒక్క యుగంలో ఇలా వస్తారు కదా, నేను ఎవరిని పిలిచాను యాక్చువల్గా మీ ముగ్గురులో నేను ఎవరిని పిలిచాను? సో పర్పోర్ట్, అత్రి రిషి కాల్డ్ ఫర్ సుప్రీం పర్సనల్. యాక్చువల్ తెలుగు పుస్తకం తీసుకొచ్చి చదువుతాను ఇక్కడ, ఒక నిమిషం. 4:126 4:126. భాష్యము. అత్రిముని జగదీశ్వరుని దేవదేవుని ఆహ్వానించెను. అత్రిముని ఎలా పూజ చేశాడు? జగదీశ్వరుణ్ణి అడిగాడు, దేవదేవుణ్ణి ఆహ్వానించెను. ఆ దేవదేవుడు జగత్తు సృష్టింపబడుటకు పూర్వమే ఉండవలెను, లేనిచో అతడెట్లు దాని ప్రభువు కాగలడు? ఎవడేని ఒకడు ఒక పెద్ద భవంతిని నిర్మించి ఉన్నాడో ఆ భవంతి నిర్మాణముకు పూర్వమే అతడు నిలిచి ఉన్నాడని ఆ విషయం సూచించును. కనుక విశ్వ సృష్టికర్తయగు భగవానుడు త్రిగుణములకు పరుడై ఉండవలెను. కానీ విష్ణు భగవానుడు సత్వగుణాధీశుడును, బ్రహ్మదేవుడు రజోగుణ పూర్ణుడగును, శివుడు తమోగుణమునకు అధిపతిని అని తెలియజేయుచున్నది. కనుకనే అత్రిముని వారితో, మీ ముగ్గురిలో ఒక్కడు ఆ జగదీశ్వరుడై ఉన్నాడు, కానీ ముగ్గురు ఇచ్చట ప్రత్యక్షమైనందున నేను పిలుపు పెట్టిన వాని గుర్తింపజాలకున్నాను.
ఈ ముగ్గురిట్లలో జగదీశ్వరుడు ఎవరు? నేను జగదీశ్వరుని పిలిచాను, మరి మీరు ముగ్గురు వచ్చారు, నేను ఎట్లా తెలుసుకోవాలి నేను ఎవరిని పిలిచాను? నిజమునకు అత్రిముని దేవదేవుడగు విష్ణువు స్థితి గురించి సంశయాత్ముడై ఉండెను. అప్పుడు యాక్చువల్గా అత్రిమునికి ఇంకా డౌట్ ఉండేదన్నమాట విష్ణుమూర్తి యొక్క కేపబిలిటీ గురించి. కానీ జగదీశ్వరుడు మాత్రము మాయచే సృష్టింపబడిన జీవులలో ఒకడు కాదని అతడు నిశ్చయముగా తెలిసి ఉండెను. ఎవరిని పిలిచినని అత్రిముని కావించిన విచారణ సూచన దేమనగా భగవానుని నిజ స్థితిని గూర్చి అతడు సంశయాత్ముడై ఉన్నాడు. కనుకనే అతడు ఆ ముగ్గురిని మీలో జగదీశ్వరుడు ఎవరో దయచేసి నాకు చెప్పండి. ముగ్గురు వచ్చారు కదా, ఇందులో మీరు ముగ్గురులో జగదీశ్వరుడు ఎవరో నాకు చెప్పండి అని ప్రార్థించను. అందునకు గాక కేవలం వారిలో ఒక్కడే జగదీశ్వరుడని మాత్రం నిస్సందేహంగా అతడు తెలిసి ఉండెను. అతనిని బోలిన పుత్రునే కోరుచు భగవానుని నేను పిలిచితిని. కేవలం దేవదేవునే నేను తలచియుంటిని. అతడు మానవుని మానసిక సంకల్పనముకు పరుడైనప్పటికీ మీ ముగ్గురు ఇచ్చట అరుదించిరి వచ్చారు. ఎందులకై మీరిచ్చటకు ఏతెంచిరో నాకు తెలియజేయుడు. ఈ విషయమున నేను మిగులు విస్మతుడై ఉన్నాను. మైత్రేయుడు ఇలా పలికెను. అత్రిముని ఆ రీతిగా పలుకుటను విని అంతటా త్రిమూర్తులు మందహాసము చేసి మృదు వచనములతో ఇట్లు సమాధానము ఇచ్చిరి. త్రిమూర్తులు అత్రిమునితో ఇట్లు పలికిరి. ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, నీవు పూర్ణ సంకల్పుడవు. ఆ కారణమున నీవు నిశ్చయించినట్లుగానే జరుగును, కానీ వేరుగా కాదు. నువ్వెవరిని ధ్యానించుచుంటివో అతడే మేమందరము. కనుకనే మేమందరము నీ చెంతకు అరుదించితిమి. నువ్వు అందరిని ధ్యానిస్తున్నావు కాబట్టి ఇక్కడ ముగ్గురం వచ్చాము. మా అంశాలలో నీకు పుత్రులు కలుగగలరు. మేము నీ శుభమును వాంఛించు వారము కనుక ఆ పుత్రులను నీ యశస్సును లోకమంతయు విస్తరింపజేయుదురు. ఆ విధముగా అత్రిమునికి వరదానముగా పిమ్మట బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు ముగ్గురు ఆ దంపతులను గాంచుచుండగా అచ్చటి నుండి అదృశ్యమైరి. పిమ్మట బ్రహ్మదేవుని అంశ వలన వారికి చంద్రుడు జన్మించెను. విష్ణు అంశ వలన మహాయోగి అగు దత్తాత్రేయుడు జన్మించెను. శివుని అంశ వలన దుర్వాసుడు జన్మించెను. ఇక అంగీరసుడు పలువురు పుత్రులను గూర్చి ఆలకింపము. సో ఎస్ మాతాజీ, ఆయనే ఈ యొక్క జగత్ దేవాది దేవుడు అని పిలిస్తే వీళ్ళు ముగ్గురు వచ్చారనమాట. ముగ్గురు వచ్చేసి దాంట్లో ముగ్గురు కూడా 3 అంశాలుగా వాళ్ళకి ఇచ్చారనమాట. ఎవరు? దత్తాత్రేయుడు, చంద్రుడు, తర్వాత శివుని అంశాగు దుర్వాసుడు. సో వీళ్ళు ముగ్గురు అనమాట. అందులో విష్ణుమూర్తి దేవాది దేవుడు. ఓకే ప్రభుజీ. అంటే ఇక్కడ ఆత్రేయముని యొక్క సంకల్పము జగదీశ్వరుడి పైన ఉంది. అంటే ఒక్కరని అనుకోలేదు. జగదీశ్వరుడు అంటే వీళ్ళు ముగ్గురు వచ్చారు. ఓకేనా? అలానే అర్థం చేసుకోవాలా ప్రభుజీ? జగదీశ్వరుడు అంటే ఈ ముగ్గురు వచ్చారు. ఈ ముగ్గురులో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి చూస్తున్నారు. బట్ ఈ ముగ్గురులో కూడా విష్ణుమూర్తి దేవాది దేవుడు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు బ్రహ్మ వచ్చేసి చంద్రుడు వచ్చాడు అక్కడికి. సో బ్రహ్మ కుమారుడు చంద్రుడు వచ్చాడు. దత్తాత్రేయుడు ఎవరు? భగవంతుని సత్వగుణ రూపంలో ఆ మహాయోగి అయిన దత్తాత్రేయుడు జన్మించాడు. శివుని రూపంలో శివుని కొడుకుగా దుర్వాసుడు వచ్చాడు అనమాట. సో ఎస్, ఆయన ఏంటంటే శుద్ధ భక్తుడు కాదు. ఇంకా ఎవరు? ఈ అత్రి ఋషి శుద్ధ భక్తుడు కాదు కాబట్టి ఆయనకి ఇంకా డీటెయిల్స్ పూర్తిగా తెలియదు. అయితే మనకి చాప్టర్లో ఇంత ముందు చాప్టర్స్ లో మనకంతా చెప్తున్నారు కదా అన్ని అంశాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అని చెప్పేసి. సో యూజువల్ గా సాంస్క్రిట్ పరిభాష సూత్ర అంటారనమాట జీ. సో పరిభాష సూత్ర అంటే ఏంటంటే మనకి మొత్తం భాగవతం రాసినాక మొత్తము భాగవతంలోకెల్లా పరిభాష సూత్ర ఒకటి. ఏతే చాంస కళా పుంస కృష్ణస్థో భగవాన్ స్వయం ఇంద్రారి వ్యాకులం లోకం మృడయంతి యుగే యుగే. సో పరిభాష సూత్ర అంటే ఏంటంటే మనకి ఒక శ్లోక చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ
18,000 శ్లోకాలు ఉన్నాయి మొత్తం భాగవతంలో. ఈ 18,000 శ్లోకాల్లో మళ్ళీ ముందు ముందు కొన్నిసార్లు ఏమంటాడంటే శివుడితో కూడా భగవాన్ అని పేరు చెప్పారు. ఒకసారి నారదుని విషయంలో కూడా భగవాన్ అని చెప్పారు. అట్లా ఒకసారి మన వామనదేవి వచ్చినప్పుడు కూడా భగవాన్ అని చెప్పారు. మరి చదివే వాళ్ళకి ఒక్కోసారి కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేసి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, భగవంతుడు మరి వామనదేవుడా, నారాయణుడా, లేకపోతే మరి విష్ణుమూర్తియా, ఎవరు ఆ భగవానుడు అంటే? అందరిలో ఆ దేవాది దేవుడైన భగవానుడు ఎవరు అని. అట్లాంటి కన్ఫ్యూజన్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు పరిభాష సూత్ర తీసుకోవాలి. ఓకే. ఆ కన్ఫ్యూజన్ సెటిల్ చేసుకోవడానికి పరిభాష సూత్ర. అంటే మనం ఎన్నో శ్లోకాలు చెప్పినా కూడా అందులో కన్ఫ్యూజన్ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు మనం పరిభాష సూత్రకు వెళ్ళాలి. ఆ పరిభాష సూత్ర ఏంటి? ఏతే చ అంశ కళా పుంస కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం ఇంద్రారీ వ్యాకులం లోకం హృదయంతి యుగే యుగే. సో ఇన్ని అంశాలు ఉన్నాయి. ఏతే చ అంశ, ఎన్నో అంశాలు ఉన్నాయి. కళ, ఆ కళ అంటే అంశంలో అంశ, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం, కృష్ణ భగవానుడు భగవంతుడు అని చెప్పి ఆ పరిభాష సూత్ర చెప్తున్నారనమాట. సో శ్రీమద్ భాగవతంలో అది చాలా క్లియర్గా మనకు చెప్పారు. సో చాలా మందికి డౌట్స్ వస్తుంటాయి, ఎందుకంటే ఈవెన్ ఋషులు మునులు వాళ్ళు కూడా కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు. సో మనం కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? పరిభాష సూత్ర తీసుకోవాలి. అంటే తెలుసు ప్రభుజీ కృష్ణుడు దేవుడు అని తెలుసు, కానీ ఇక్కడ జగదీశ్వరుడు అన్నా కూడా కృష్ణుడే వస్తాడు కదా, వీళ్ళు ముగ్గురు వచ్చారు అని చెప్పేసి మళ్ళీ మేము గుణాలకు ఒకరే అంటే ఒక గుణానికి చెందిన అక్కడ వాళ్ళం ప్రభుపాద అనేసరికి కొంచెం పర్పోట్లో కన్ఫ్యూజన్. పర్పోట్లో మనకు రాస్తారనమాట, అత్రి ముని ప్యూర్ డివోటీ కాదు. అతనికి అన్ని వివరంగా ఇంకా పూర్తిగా ఆ, ఆ, మన ప్యూర్ డివోటీ అయినది కాదనమాట. సో అట్లా చెప్పారు. ఓకే. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ. ఈ పరిభాష సూత్రం అనేది అంటే తెలుసు కానీ మళ్ళీ కొత్తగా అంటే మీ ద్వారా విన్నాను. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో సుధా మాతాజీ, ఎస్, మీరు అమెరికా ట్రావెల్ చేసినప్పుడు జపమాల తీసుకొని రావచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. మీరు మీ హ్యాండ్ బ్యాగ్లో పెట్టుకొని వచ్చినా కూడా ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు, దాన్ని ఎవరు ఆపరు. సో మీరు తీసుకొచ్చుకోవచ్చు. గౌతమి మాతాజీ, మాతాజీస్ తులసి మాల వేసుకోవచ్చా? ఎస్ మాతాజీ, గౌతమి మాతాజీ 100%. ప్రతి ఒక్కరు తులసి మాల వేసుకోవచ్చు. తులసి మాల కంపల్సరీ వేసుకోవాలి. కంటిమాల అంటారు. సో కంటిమాల అంటే మన మెడ చుట్టూ ఇట్లా మనము తులసి మాల వేసుకోవాలన్నమాట. మూడు. సో తులసి మాల యూజువల్గా ఫస్ట్ టైం డివోషన్కి ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు ఒక రౌండ్ వేసుకుంటారు. ఒక రౌండ్ తులసి మాల వేసుకుంటారు కంటి చుట్టూ, అంటే వాళ్ళ యొక్క మెడ చుట్టూ. ఎవరైతే గురువు ఆశ్రయం తీసుకున్నారో, గురువును నిర్ణయించుకున్నారో వాళ్ళు 2 వేసుకుంటారు. ఇంకా వాళ్ళకి దీక్ష కాలేదు, 2 వేసుకుంటారు వాళ్ళు. ఎవరైతే గురు మహారాజ్ దగ్గర దీక్ష పొందుతారో వాళ్ళు 3 రౌండ్స్ వేసుకుంటారు కంటిమాల. అది అందరూ వేసుకోవచ్చు. దీని అర్థం ఏంటంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు వీధి ఒక ప్రభుపాద ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారనమాట. వీధిలో చాలా మంది కుక్కలు ఉంటాయి. ఆ కుక్కలు ఎప్పుడైనా కుక్కకు ఒక బెల్ట్ ఉందనుకోండి, ఆ బెల్ట్ ఉంటే మెడ చుట్టూ బెల్ట్ ఉంటే ఎవరో ఓనర్ ఉన్నారు ఇక్కడ అని తెలిసిపోతుంది కదా అందరికీ. అలాగే విష్ణుమూర్తి యొక్క పలాని పర్సన్ ఇతను, ఈ శరీరం విష్ణుమూర్తికి సంబంధించింది. శ్రీ యమరాజు కానీ యమభటులు కానీ వచ్చినప్పుడు ఈ కంటిమాల చూస్తే వాళ్ళకి ఈ ప్రభుజీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, అందరికీ అవుతుందా అలా? బాగానే ఉంది క్లియర్ గానే వస్తుంది. ఓకే. సో మాతాజీ మీ సైడ్ కనెక్షన్ ఏమన్నా వీక్ ఉందేమో. మీరు తర్వాత రికార్డింగ్ కూడా వినొచ్చు. సో ఈ కంటిమాల వేసుకుంటే ఏంటంటే యమధర్మరాజు కానీ యమధర్మరాజు భటులు కానీ ఆ శరీరాన్ని తీసుకెళ్ళడానికి వీల్లేదనమాట. ఆ యొక్క ఆత్మని యమధర్మరాజు దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదన్నమాట. అంటే వాళ్ళు నరకానికి ఎప్పుడూ వెళ్ళరు, రైట్? అందుకని కంటిమాల యొక్క గుర్తు ఇది విష్ణుమూర్తికి సంబంధించిన శరీరం, ఇది విష్ణుమూర్తికి సంబంధించిన డివోటీ యొక్క బాడీ అని తెలియజేయడం కోసం మనం ఇలా వేసుకుంటున్నాం అనమాట. ఇంకోటి, తులసి చాలా ప్యూర్ డివోటీ. తులసి మాల మన కంఠంలో ఉంటే మనం ప్యూర్ డివోటీ సాంగత్యంలో ఉంటాము. ఇంకోటి చాలా చాలా ఉన్నాయి దాంట్లో. ఏంటంటే యాక్సిడెంట్స్ కావని చెప్తారు. తర్వాత
మనం ఏది తిన్నా కూడా ఒకవేళ మనం మర్చిపోయి కృష్ణాకి ఆఫర్ చేయకుండా మనం తిన్నామనుకోండి, కంటిమాల ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మనం ఏది తిన్నా కూడా ప్రసాదం అయిపోతుంది. సో అట్లా. సో యెస్, అందరూ కూడా మా లేడీస్, జెంట్స్ అని ఏమి తేడా లేకుండా మాతాజీస్, ప్రభుజీస్ అందరూ కూడా కంటిమాల వేసుకోవచ్చు. ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఇంకొక చిన్న సందేహం ప్రభుజీ. సింగిల్ లైన్ వేసుకుంటే ఫస్ట్ లో వచ్చిన వాళ్ళు 4 మాలస్ చేసేటప్పుడు ఇవి రూల్స్ అనే పాటించాల్సిన పని లేదనేసి అంటే అలవాటు ఎవరికైనా అన్నారు కదా, అప్పుడు మరి ఆనియన్ వెల్లుల్లి తినొచ్చా ప్రభుజీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఒకవేళ వేసుకుంటే? అంటే అలవాటు చేయడానికి వాళ్ళకి ఈ ప్రశ్న వేసుకోవచ్చు. చాలా సార్లు వస్తూ ఉంటుంది. కొందరు చాలా స్ట్రిక్ట్ గా చెప్తారనమాట, నాన్ వెజిటేరియన్ ఆనియన్ గార్లిక్ మానేసిన వాళ్ళే కంటిమాల వేసుకోవాలని. హిస్ గ్రేస్ అమరేంద్ర ప్రభు ఏం చెప్పారంటే, ఈవెన్ మాంసాహారం తినే వాళ్ళకైనా సరే కంటిమాల ఇవ్వండి, వాళ్ళు వేసుకొనివ్వండి. వాళ్ళు వేసుకొనివ్వండి. ఎందుకంటే తులసి వాళ్ళ మెడలో ఉన్నప్పుడు ఆ తులసి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తోటి, ఆ తులసి యొక్క సాంగత్యం తోటి వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ప్యూరిఫై అవుతారు వాళ్ళు. వాళ్ళు భక్తిలోకి రావడానికి ఈజీ అవుతుంది. సో కానీ వాళ్ళకి చెప్పాలన్నమాట. ఎవరైనా కొత్తగా ఇట్లా కంటిమాల తీసుకునే వాళ్ళకి చెప్పాలి, తులసి మహారాణికి ఇష్టం ఉండదు. సో నాన్ వెజిటేరియన్ తినేవాళ్ళు ఇట్లా వేసుకుంటే తులసి మహారాణికి ఇష్టం ఉండదు. అదొకటి చెప్పి మనం ఇవ్వాలి. కానీ ఎస్, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఎవరన్నా ఇంకా అవన్నీ మానేయలేదు, భక్తిలోకి తీసుకురావాలని మనం అనుకుంటే, వాళ్ళు ఒప్పుకుంటే మనము ఇవ్వచ్చు. దాంట్లో తప్పేం లేదు. అండ్ ఇంకొకటి, అశుద్ధి టైంలో ఇది తీసి మళ్ళీ వేసుకోవాలా ప్రభు స్నానం చేశాక? అవసరం లేదు, అక్కర్లేదా? అవసరం లేదు. తులసి కంటిమాల ఎప్పటికీ 24 అవర్స్ ఉండాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ డివోటీస్ ఏం చేస్తారంటే, ఒక కంటిమాల తీసి ఇంకో కంటిమాల మార్చేటప్పుడు కూడా ఆ కంటిమాల వేసిన తర్వాత పాత కంటిమాల తీసేస్తారు. ఎందుకంటే ఆ మార్చే టైంలో ప్రాణాలు పోతే ఎట్లా, రైట్? సో మన 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 కంఠంలో తులసి మాల లేకుండా ఒక్క సెకండ్ కూడా ఉండకూడదు. ఎట్లా అంటే పాత కంటిమాల తీసేసి కొత్తది పెడతారు కదా, అందులో కొన్ని క్షణాలు లేకుండా ఉంటారు కదా మనం, అట్లా మనం ఛాన్స్ తీసుకోవద్దు. అందుకే ముందు కొత్త కంటిమాల పెట్టినాక పాత తీసేయాలి. అంత పవిత్రమా ప్రభు? ఎస్ మాతాజీ, కంటిమాల చాలా తులసి బాడీలో ఉండడం ఏంటంటే, యమధర్మరాజు వాళ్ళ భటులు అసలు మన జోలికే రారు. ఇంకా యమధర్మరాజు చాలా స్ట్రిక్ట్ గా చెప్పాడు అందరికి, వాళ్ళ భటులందరికీ, ఎవరి మెడ చుట్టూ తులసిమాల ఉందో వాళ్ళ దగ్గర దరిదాపులో కూడా మీరు వెళ్ళకూడదు అని. సో అలాగే జపమాల కూడా మెడలో వేసుకొని ఉండాలి ప్రభుజీ వాళ్ళుగా దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళు? నో మాతాజీ, జపమాల మన బీట్ బ్యాగ్ లో ఉంటుంది, బ్యాగ్ లో ఉంటుంది. ఆ బ్యాగ్ ఎప్పుడు వేసుకొని ఉండాలి ప్రభుజీ? మనం అవసరం లేదు మాతాజీ, బాడీ మీద చేతిలో పట్టుకొని చేయొచ్చు. చేతికి ఇలా చుట్టేసుకొని చేతికి ఇలా చుట్టేసుకొని మనము చాంటింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఇలా చుట్టేసుకోవచ్చు, మెడకి వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. సరిత మాతాజీ, ప్రభుజీ పిల్లలకి వేయచ్చా ప్రభుజీ? అంటే వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు, ఫంక్షన్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు తింటూ ఉంటారు ఆనియన్స్ అట్లా, మరి వాళ్ళకి తెలియదు కదా ప్రభుజీ, అందుకే వాళ్ళకి వేయచ్చా అని. వేయొచ్చు మాతాజీ, వేయొచ్చు. మీరు సాధ్యమైనంత వరకు ప్రసాదం పెట్టండి. ఎప్పుడన్నా యాక్సిడెంటల్ గా వాళ్ళు ఏమన్నా అట్లా తిన్నా కూడా ఏం పర్వాలేదు. వాళ్ళు పెద్దగా అవుతుంటే మనకు నేర్పించాలి వాళ్ళకి. బట్ ఎస్, అందరికీ కంటిమాల వేయడం బెటర్, తులసి కంటిమాల. ఒక్క రౌండ్ వేయాలా ప్రభుజీ? ఎస్, దీక్ష అంటే ఇంకా గురువు ఎంచుకోని వాళ్ళు ఒక రౌండ్. ఎవరైతే దీక్ష ఆల్రెడీ గురు మహారాజ్ని ఎంచుకున్నారు, ఇంకా దీక్ష కాలేదు కానీ గురువు ఉన్నారు, వాళ్ళకి గురువుని ఎంచుకున్నారు, డిసైడ్ చేసుకున్నారు, వాళ్ళు 2 రౌండ్లు. ఎవరైతే ఆల్రెడీ దీక్ష అయిపోయిందో వాళ్ళు 3 రౌండ్లు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. మా ప్రభుజీ ఒకవేళ అమెరికాకి వెళ్ళినా కూడా ఈ లింక్ ఉంటుందా ప్రభుజీ? ఉంటుంది మాతాజీ, నేను ఇప్పుడు ఉంటుందా? క్లాసు. సో ఈ జూమ్ లింక్ ఇదే ఉంటుంది కానీ టైం మారుతుంది మీకు. మీరు ఇక్కడ ఏ ప్రదేశానికి వెళ్తారో ఆ ప్రదేశం బట్టి టైం చేంజ్ అవుతుంది, ఆ టైం ప్రకారం మీరు జాయిన్ కావచ్చు. సరే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
ఎస్ మాతాజీ. ప్రభుజీ చివరి క్షణాల్లో తులసి తీర్థము పోయమంటారు, దానికి ఏంటిది ప్రభుజీ? అంటే ఎస్ మాతాజీ. సో తులసి తీర్థము ఎందుకు పోయమంటారంటే, సి యాక్చువల్లీ మనము తిలక్ పెట్టుకుంటే ఏమంటావు, ఓం కేశవాయ నమః, తర్వాత అట్లా మనం అన్ని భగవంతుని నామాలు చెప్తూ మనం తిలక్ పెట్టుకుంటాం కదా. సో ఈ తిలక్ ఎవరి బాడీలో అయినా ఉంటే వాళ్ళు మనల్ని యమధర్మరాజు ఇంకా బాడీని తీసుకునే జ్యూరిస్డిక్షన్లో ఉండదన్నమాట. యమధర్మరాజు యమభటులు వాళ్ళు ఈ నామంతో తిలక్ దిద్దుకున్నారు అంటే ఎవరైనా వాళ్ళ బాడీ జోలికి వెళ్ళరు, వాళ్ళ సోల్, వాళ్ళ ఆత్మని కూడా వాళ్ళు ఛేదించలేరు అనమాట. అదొకటి. తులసి కూడా ఏంటి, చాలా పవిత్రం కాబట్టి ఎవరైనా డివోటీస్ మరణించేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఇమీడియట్గా వెళ్ళి వాళ్ళకి తులసి దళం భగవంతుని పాదాల దగ్గర పెట్టేసి తులసి వాళ్ళ నోట్లో పెడతాం. ఎందుకంటే తులసి ప్రసాదం, మహాప్రసాదం ఇస్తాం. అలా ఇస్తే ఏంటంటే వాళ్ళు మహాప్రసాదం తింటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంకా భగవద్ధామానికి చేరుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ఎస్, అందుకని ఎవరన్నా తిలక్, ఒకవేళ మన తిలక్ డైరెక్ట్గా లేకున్నా, చందనం లేకున్నా కూడా నీళ్ళతో కూడా పెట్టేయచ్చు. ఎవరన్నా చనిపోయే టైంలో నీళ్ళతో కూడా వాళ్ళ బాడీలో మనం తిలక్ పెట్టామనుకోండి, అప్పుడు యమభటులు వాళ్ళు తీసుకుపోవడానికి అవకాశం ఉండదు. కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే డివోటీస్ ఎలా ఉంటారంటే, డివోటీస్ ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ జన్మలో నన్ను తీసుకెళ్ళి నరకంలో వేసినా సరే, స్వర్గంలో వేసినా సరే, ఎక్కడ వేసినా సరే, నరకాలు వెళ్ళినా అక్కడ హరికృష్ణ మహామంత్రం చాంటింగ్ చేసుకుంటాం, స్వర్గంలో వేసినా అక్కడ హరికృష్ణ మంత్రం చాంటింగ్ చేసుకుంటాం, నరకంలో వెళ్ళినా అక్కడ మనం ప్రీచింగ్ చేస్తాము, ప్లస్ కృష్ణ భగవానుని భక్తి చేస్తుంటాం, స్వర్గంలో వెళ్ళినా అందరికీ ప్రీచింగ్ చేస్తుంటాం. సో భక్తుడికి ఇవన్నీ ఏమీ ఆరాటం ఉండదన్నమాట. సో భక్తుడికి ఏంటి ఆరాటం, నేను భగవంతునికి ఎల్లప్పుడూ సేవ చేయాలి, భక్తియుత సేవ చేయాలి, అదొక్కటే ఆరాటం. నేను నరకానికి వెళ్తానా, భగవంతుడు నన్ను తీసుకెళ్ళి ఇక్కడేస్తాడా అక్కడేస్తాడా, ఆశ్లిష్యవా పాదరతాం పినస్తుమాం అదర్శనాన్ మర్మహతాం కరోతువా యథా తథా వా విదదాతు లంపటో మత్ప్రాణనాథస్తు సయేవ నాపరహ. శిక్షాష్టకంలో లాస్ట్ శ్లోక ఏమంటున్నారు ఇక్కడ, ఓ కృష్ణ, నీకు ఇష్టమైతే నువ్వు దర్శనం ఇవ్వు, ఒకవేళ నువ్వు దర్శనం ఇవ్వకపోతే అదర్శనాం, తర్వాత ఆశ్లిష్యవా పాదరతాం, నన్ను నీ పాదాల కింద వేసి నలిపేసినా సరే, తొక్కేసినా సరే, నీ దర్శనం ఇవ్వకున్నా సరే, మరణం ఇచ్చినా సరే, ఏది ఇచ్చినా సరే, జన్మకి ఏ జన్మలో మళ్ళీ అయినా కూడా నీ భక్తుడిగానే, నీ భక్తి చేయడం కోసమే ఉండాలి నేను. అది భగవంతుని భక్తుల యొక్క కోరిక అనమాట. ఎక్కడన్నా చూస్తారా, ఏ భక్తుడన్నా నేను స్వర్గానికి వెళ్ళాలి, నేను నరకానికి వెళ్ళకూడదు, ఇటువంటి జాగ్రత్తలు అసలు డివోటీస్ ఏమీ పట్టించుకోరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కడుంటే ఏంది, వరంగల్లో ఉంటుంది, హైదరాబాద్లో ఉంటుంది, అమెరికాలో ఉంటుంది, స్వర్గంలో ఉంటుంది, నరకంలో ఉంటుంది, చాంటింగ్ బ్యాగ్ ఉంది, హరికృష్ణ మహామంత్రం చాంటింగ్ చేసుకుంటారు. ఎక్కడుంటే ఏంది, అక్కడ వెళ్ళి సేవ చేస్తారు, రైట్. సో భగవద్గీత ధామానికి వెళ్ళాలనేది ఉండాలి, కానీ అదంతా భగవంతుడి ఇష్టం. ఇంకా భగవంతుడు ఎక్కడ ఇష్టమైతే అక్కడ, భగవంతుడి అనుమతి లేకుండా ఏది జరగదు. ఒక గడ్డి కూడా అటు ఇటు మూవ్ కాదు, గడ్డి పొస కూడా అటు ఇటు కదలదు. సో భగవంతుడి అనుమతి లేకుండా అలా జరిగినప్పుడు భగవంతుని డివోటీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది భగవంతుడు నిర్ణయిస్తాడు. సో భగవంతుడి నిర్ణయం ప్రకారమే జరుగుతుంది కాబట్టి డివోటీకి ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో మనం ఎక్కువ టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఇంకా వాళ్ళు భక్తిలో లేరు, మన వాళ్ళు ఇంకా భక్తి తీసుకోలేదు, అట్లీస్ట్ ఆఖరి గడియలోనైనా వాళ్ళకి మంచి డెస్టినేషన్ రావడం కోసం మనం తులసి దళం వేయాలి, అవన్నీ మనం చేయాలి. ప్లస్ ఎవరన్నా డివోటీ అలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మనం చుట్టూ వాళ్ళ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి భగవంతుని గార్లెండ్ ఇస్తాం. రాధా మదన్ మోహన్కి, రాధా నీలమాధవ్కి వేసిన గార్లెండ్ ఇస్తాం. దాని అర్థం ఏంటి, వాళ్ళు ఎప్పుడైతే గార్లెండ్ మనం ఎవరికైనా ఇస్తామో అప్పటి వరకు చేసిన పాపాలన్నీ పోతాయి వాళ్ళకి ఆ గార్లెండ్ వేసుకోవడంతో. సో అట్లా వాళ్ళకి మంచి గతులు వస్తాయన్నమాట, అందుకని చేస్తారు అట్లా. గురు మహారాజు కృప కూడా ఉండాలి కదా ప్రభుజీ మనకి, అంటే వెళ్ళాలంటే భగవంతుడి దగ్గర సన్నిధానానికి గురు మహారాజ్ కృప ఉంటేనే కదా ప్రభుజీ వెళ్ళేది, ఈయన రికమెండేషనే కదా.
ఎస్ మాతాజీ, గురు మహారాజ్ కృప ఎప్పటికీ ఉంటుంది, కానీ మనం ఆ కృపకి అర్హులమా కాదా అనేది. అర్హులమా కాదని చూసుకోవాలి. సో ఇంకో మాతాజీ అడుగుతున్నారు చాట్లో, లేడీస్కి మాతాజీస్కి పీరియడ్స్ టైంలో కంటిమాల వేసుకోవచ్చా? ఎస్, అన్ని టైంలో వేసుకోవాలి కంటిమాల. స్నానానికి ముందు, స్నానం తర్వాత, మంత్లీ సైకిల్ టైంలో, అన్ని టైంలో కంటిమాల 100% వేసుకోవాలి ఎప్పటికీ. కంటిమాలకి పెండెంట్ లాంటిది మళ్ళీ ఏమైనా వేసుకోవచ్చా ప్రభుజీ? యా, ఇష్టం మాతాజీ, ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళకి, అది ప్రాబ్లం ఏం కాదు. వేసుకోవచ్చా జనరల్ ఎస్ గా? ఎస్, వేసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు. కంటిమాలకి ఇట్లా ఇట్లా మనము ఇంకా కవచాలు కడతాం, నరసింహ కవచ, తర్వాత ఆహా. ఇది వైశేషిక ప్రభు, మా టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ రాధాకుండ్లో గోపి గీతలో ఒక శ్లోకం దీంట్లో రాసి పెట్టి ఇచ్చారు, రాధాకుండ్లో పెట్టి. సో ఇలాంటి పెండెంట్ లాగా ఇటువంటి ఇంకా అవన్నీ కూడా రక్ష ఏమన్నా ఉంటే అవి కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అవి ఎక్కడ దొరుకుతాయి ప్రభుజీ మాకు కావాలంటే? అవి డివోటీస్ మాయాపూర్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ తీసుకోవచ్చు మాతాజీ. ఆహా. ఓకే. ఓకే, ఇంకేమైనా ప్రశ్న ఉందా ఎవరికన్నా? అంటే ఒక శ్లోకం మనకు మనం అడిగి రాయించుకోవాలి ప్రభుజీ, నరసింహ శ్లోకం రాయించుకోవడం అట్లే ఉంటుంది, సెలక్షన్ ఉంటుంది. నరసింహ కవచ అని ఆల్రెడీ టెంపుల్స్ లో ఇస్తారు. మీరు నాగపూర్ టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు నరసింహ కవచ కావాలంటే వాళ్ళు ఇస్తారు. బట్ మెయిన్ ఇవన్నీ కాదు, మెయిన్ ఇవన్నీ ఎక్స్టర్నల్. మన లోపల, హృదయం లోపల మనం హరికృష్ణ మహామంత్రం చాంటింగ్ చేసుకోవాలన్నమాట. భగవంతుడి నామం జపం చేసుకుంటే హరికృష్ణ మహామంత్రంలో అన్నీ ఉంటాయి. సో బేసికల్లీ మనము భగవంతుని భక్తిలో, భగవంతుని స్మరణలో ఉండాలన్నమాట. అది ఇంపార్టెంట్ అన్నిటికంటే, రైట్? సో మనకి చనిపోయేటప్పుడు నాకు ఇది రక్ష ఉందా లేదా, నాకు కంటిమాల ఉందా లేదా, దీనికంటే ఎక్కువ కృష్ణ మీద ధ్యాస ఉండాలి. సో కృష్ణ మీద ధ్యాస, మన మైండ్ అంతా, మన స్మరణ అంతా కృష్ణ మీద ఉండాలి, కృష్ణ భగవాన్ లీలల మీద ఉండాలి. అట్లా ఉంటే అది మంచి కాన్షియస్నెస్, ఇంకా మంచి చిత్తం. బట్ ఎస్, ఎవరైనా మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇంకా భక్తిలో లేని వాళ్ళకి ఇవన్నీ చేయాలి. ఓకే, సో ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా, లేకపోతే ఇక్కడ ఆపుదాం? ప్రభుజీ, ఎస్ ప్రభు, రవి ప్రభు. ప్రభుజీ, చదువురాని వాళ్ళు ముందు కూడా ప్రభుజీ జ్ఞానం కూడా కొద్దిగా ఉండదు కదా ప్రభుజీ? ఓకే ప్రభు, ప్రశ్న చెప్పండి ఇంకా. అంటే ప్రభుజీ కొద్దిగా గురువు అనేది మాకు కావాలి, ఒక చదువు అనేది రాదు. ఓకే, సో ప్రభు మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది, కానీ ఐ థింక్ మీ ప్రశ్న ఏంటంటే మరి చదువు రాని వాళ్ళకు పరిస్థితి ఏంటి, శ్లోకాలు రావు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, వాళ్ళకి కృష్ణ ఎక్కడ కూడా నువ్వు చదువుకుంటేనే నీకు శ్లోకాలు వస్తేనే నేను నా దగ్గర తీసుకెళ్తానని అట్లా ఏం చెప్పలేదన్నమాట. భగవంతుడు యానిమల్స్, ఈవెన్ పశువుల హృదయంలో కూడా పరమాత్మగా అక్కడ ఉన్నాడు. మనం పశువు లైఫ్ తీసుకున్నప్పుడు మన హృదయంలో భగవంతుడు మనతోటే ఉన్నాడు. మనము దేవతా రూపం తీసుకున్నప్పుడు కూడా మనతో పాటు భగవంతుడు ఉన్నాడు. సో ఈ జన్మలో చదువు ఉంటే, చదువు లేకున్నా ఏం కాదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకు కుంతి మహారాణి ప్రేయర్లో చెప్తుంది అనమాట, జన్మైశ్వర్య సుత శ్రీభిర్ ఏదమానా మదః పుమాన్ నైవార్హత్య విధాతుం వై త్వామకించన గోచరం. ఓ కృష్ణ, జన్మ ఐశ్వర్య శృత శ్రీ, ఎవరికైనా చక్కని జన్మ ఉందనుకోండి, మంచి చదువుకున్న విద్వాంసుల, బ్రాహ్మణుల, వైష్ణవుల, విద్వాంసుల కుటుంబంలో పుట్టారు. జన్మ ఐశ్వర్య, చాలా ఆస్తి ఉన్నది వాళ్ళకి, చాలా డబ్బు ఉంది. శృత, ఎంతో చదువు సంధ్యలు ఉన్నాయి, చదువు బాగా చదువుతారు, వాళ్ళకి శ్లోకాలు బాగా వస్తాయి, అన్ని కంఠస్థం చేసుకున్నారు, భగవద్గీత భాగవతం అన్ని. శ్రీ, చాలా అందంగా ఉన్నారు. ఇవి క్వాలిఫికేషన్స్ కాదు భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి. భక్తి చేయడం కోసం ఇవేమీ అవసరం లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇవి ఉంటే ఏమవుతుందట, కుంతిమారాణి ఏం చెప్తుంది, జన్మైశ్వర్య శృత శ్రీబిడ్ ఏదమాన మదః పుమాన్,
మదం పెరుగుతుంది. మీరు చూసారా ఎప్పుడన్నా? మామూలుగా ఏమీ చదువు సంధ్య లేని వాళ్ళు చాలా వినమ్రతగా ఉంటారు. కానీ ఒక్కసారి వాళ్ళకి ధనం పెరిగినా, లేకపోతే చదువు బాగా వచ్చినా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? చాలా ప్రౌడ్‌గా అయిపోతారు. ఇవి ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంకా అటువంటి పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. ఓ కృష్ణ త్వాం అకీంచన గోచర. ఎవరైతే నా దగ్గర ఏదున్నా అది కృష్ణ నీ నుంచే వస్తుంది అని అనుకుంటారో వాళ్ళకి కృష్ణ దక్కుతాడు. అది అకించన గోచర. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవరైనా పెద్ద ప్యాలెస్ ఉంది, పెద్ద భవనం ఉంది. ఈ భవనం అంతా నా దగ్గర ఉన్న శక్తి అంతా, ఈ భవనము నా దగ్గర ఉన్న డబ్బు, నా దగ్గర ఉన్న అందము, నా దగ్గర ఉన్న చదువు, ఇదంతా కృష్ణ నీ వల్లనే వస్తుంది, నేను నీ సేవలనే ఉపయోగిస్తాను అని ఎవరైనా అలా అనుకున్నారనుకోండి, వాళ్ళు త్వామకించన గోచర, అకించన గోచర. సో వాళ్ళకు కృష్ణ దక్కుతాడు. కానీ బీదరికంలో ఉండి కూడా ఏమీ లేదు వాళ్ళ దగ్గర. ఒక చిప్ప ఉంది, అడుక్కునే చిప్ప. ఆ అడుక్కునే చిప్ప మీద కూడా ఇది నా చిప్ప అని ఎవరైనా అనుకున్నారనుకోండి, వాళ్ళు ఎలా అనుకోవాలి? ఇది కూడా భగవంతుడు ఇచ్చిందే, ఓ కృష్ణ నువ్వు ఇచ్చిందే ఇది అని అనుకుంటే వాళ్ళకు వస్తుంది భక్తి. కానీ ఒకవేళ వాళ్ళు కూడా ఈ చిప్ప నాది, ఈ షర్ట్ నాది, ఈ ప్యాంట్ నాది అని అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళకు కూడా కృష్ణ దక్కడు. సో దీని ఆ తాత్పర్యం ఏంటంటే, మనకి ఏది ఉన్నా సరే, ఏది లేకున్నా సరే, ఇవన్నీ ఏమి క్వాలిఫికేషన్స్ కాదు. భగవద్ధామానికి, భగవంతుని భక్తి రావడానికి మనకి కావలసింది ఓన్లీ ఒకటే ఒకటి. ఏంటి? భగవంతుని యొక్క ప్రేమ భక్తి. భక్తి ఒకటే కావాలి. వాళ్ళు ధనికులైనా సరే, వాళ్ళకి చదువు ఉన్నా సరే, చదువు లేకపోయినా సరే. సో అది మే. సో ఎస్, చదువు లేకపోతే, శ్లోకాలు తెలియకపోతే, వాటి అర్థాలు తెలియకపోతే ఏం పర్వాలేదు. టెంపుల్కి వచ్చేసి డివోటీస్ దగ్గర క్లాసెస్ విని, వాళ్ళు చెప్పిన హరే కృష్ణ మంత్రం తీసుకొని చాలా సీరియస్గా చేస్తే వాళ్ళు భక్తిలో ముందుకెళ్తారు. దీంట్లో ఒక కథ కూడా ఉంది. చైతన్య చరితామృతాలో ఒకసారి చైతన్య మహాప్రభు సౌత్ ఇండియాకి వెళ్తాడనమాట. దక్షిణ భారతదేశంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక డివోటీ ఏం చేస్తున్నాడంటే భగవద్గీత పట్టుకొని ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. అయితే చైతన్య మహాప్రభు వెళ్ళి అడుగుతాడు అనమాట, ఏంటి నువ్వు భగవద్గీత పట్టుకొని ఎందుకు ఇలా ఏడుస్తున్నావు అంటే, మా గురు మహారాజ్ ఏమో నన్ను భగవద్గీత శ్లోకాలు చదవమన్నాడు, నాకేమో చదువు రాదు, ఒక్క శ్లోకం కూడా నేను పలకలేను. కానీ ఈ ఈ పటం చూస్తున్నాను, ఈ భగవద్గీత పటంలో ఇక్కడ గుర్రాలు, 4 గుర్రాలు ఉన్నాయి, రథం ఉంది, దాంట్లో అర్జునుడు కూర్చొని ఉన్నాడు. భగవంతుడు స్వయంగా దేవాది దేవుడైన భగవంతుడు ఈ అర్జునుడికి, భక్తుడికి ఒక డ్రైవర్గా ఉన్నాడు. అంతటి భగవంతుడే వచ్చేసి ఆయనకు డ్రైవర్గా చేస్తున్నాడే పని అని ఏడుస్తున్నాను అని. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఇమ్మీడియట్గా ఆయన కౌలించుకొని, నువ్వు శుద్ధ భక్తుడివి, నువ్వు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకున్నావు భగవద్గీత అని చెప్పేసి ఆయన కౌగిలించుకుంటాడు అనమాట. సో ఎస్, మనకు చదువు ఇవన్నీ దీంట్లో మనకి ఏమి చదువు ఉన్నంత మాత్రానే భక్తి వస్తుంది అనేది ఇక్కడ లేదు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, మంచి ప్రశ్న అడిగారు. ఓకే, అనిల్ ప్రభు హరే కృష్ణ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆపుదాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందికి జయ, శ్రీల ప్రభుపాద్కి జయ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ప్రణామం. థ్యాంక్ యూ ప్రభు.